Good morning, everyone. I would like to welcome you to the second day of PG Sahasrabuddhe National Level Elocution Competition. Firstly, I will read rules in English. The competition will be held in English, Hindi, and Marathi. The contestants should mention their participant code and their topic before commencing their speech. Contestants from senior group shall be allotted time 8 minutes for this speech, and warning shall be given after completion of 6 minutes. Grace time of 10 seconds will be given to the participant, exceeding which negative marking will be done. Contestants should not refer to any note, papers and reference material while speaking. If a contestant is found referring of such material, they will be debarred from the competition. Contestants must not behave in any manner disruptive to the contestant delivering their speech. Top 15 contestants will be selected from the primary round. Final round of self-debate will be conducted among the finalists. Decision made by the judges will be final and binding. Rules in Hindi. प्रतिभागी मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में से किसी भी एक भाषा में अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर सकते हैं। भाषण शुरू होने से पहले प्रत्येक प्रतिभागी को अपना प्रतिभागी अनुक्रमांक और चुने हुए विषय को स्पष्ट रूप से बताना होगा। प्रतिभागी अपने दिए हुए अनुक्रमांक के अलावा अपनी और कोई भी निजी जानकारी जैसे नाम, पता का जिक्र नहीं कर सकते। प्रतिभागी को 8 मिनट का समय दिया जाएगा और 6 मिनट समाप्त होने पर उन्हें सूचित किया जाएगा और 8 मिनट की पूर्ति पर 10 सेकंड अधिक दिए जाएंगे। इससे भी अधिक समय होने पर अंक घटाए जा सकते हैं। प्रतिभागी भाषण के दौरान संदर्भ के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री अपने पास नहीं रख सकता। यदि भाषण के दौरान वे ऐसी कोई भी सामग्री की मदद लेते पाए गए तो उन्हें तुरंत ही प्रतियोगिता से बाहर किया जाएगा। प्रतिभागी अपना अनुक्रमांक सदैव पहने रखें। अन्य प्रतिभागियों द्वारा ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे बोलते प्रतिभागी के प्रदर्शन में बाधा आए। पहले 15 प्रतिभागियों को प्राथमिक दौर से चुना जाएगा। स्ववाद का अंतिम दौर इन 15 प्रतिभागियों के बीच होगा। परीक्षकों का निर्णय अंतिम और बंधनकारक होगा। रूल्स इन मराठी. प्रत्येक स्पर्धकाने आपला स्पर्धक कोड क्रमांक व निवडलेला विषय भाषण सुरू करण्यापूर्वी स्पष्टपणे सांगावा। वरिष्ठ गटाच्या स्पर्धकांना 8 मिनिटांचा वेळ देण्यात येईल। यात 6 मिनिटांनंतर पूर्वसूचना देण्यात येतील। 8 मिनिटांच्या समाप्तीनंतर 10 सेकंद वाढीव देण्यात येतील आणि त्यानंतर गुण कमी केले जातील। स्पर्धकांनी भाषणाच्या वेळी कोणताही कागद, चिठ्ठी व संदर्भांसाठी अन्य कोणताही मजकूर सोबत बाळगू नये। अशा प्रकारचा मजकूर भाषणादरम्यान स्पर्धकाकडे आढळल्यास त्याला किंवा तिला स्पर्धेतून बाद करण्यात येईल। इतर स्पर्धकांचे वागणे बोलत असणाऱ्या स्पर्धकास त्रासदायक नसावे। सादरीकरण करत असलेल्या स्पर्धकाला व्यत्यय येईल अशा प्रकारचे कोणतेही वर्तन इतर स्पर्धकांनी करू नये। प्राथमिक फेरीतून 15 सर्वोत्तम स्पर्धक निवडून त्यांची स्ववाद ही अंतिम फेरी घेण्यात येईल। परीक्षकांचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक राहील। We will start the competition now. The first participant for the today is participant number 35. A very good morning to Excellencies and my fellow listeners. I am participant number 35 and I am here to talk on the topic India's G20 presidency, a step towards Vasudhaiva Kutumbakam. 22nd February 2022 to 8th of March 2022, a period that marked the rescue operation of the students in Ukraine during the Ukraine-Russia war crisis. About 22,500 students were rescued in this operation
from about 90 flight takeoffs. Now you might be wondering, why am I talking about all these things? So a very interesting thing happened during this time. When the Indian government ordered the students to hold Indian tricolor as a symbol of representation, the students as well as people from other nations who were desperate for help carried the Indian tricolor as well. What gave them this boost? What gave them this confidence that India is a country among all the developing countries who were contributing for the help, which will help them and go out of the way and help not only its own people but also the people from other nations? Yes, it is the same school of thought followed by Swami Vivekananda in 1893 Chicago conference when he said, "My dear brothers and sisters of America." Yes, it is the same school of thought that is inspired by the ancient Sanskrit text Vasudhaiva Kutumbakam, that is, the entire world is my family. No one is stranger. Everyone is each other's relative, and we are going to help each other and move ahead in the progress. When I was coming to SP College today, I observed the roads painted, the trees decorated, and yes, that is the indication that the G20 conference is coming to our country, and we have taken the presidential chair from 1st December 2022. G20 is a conference, a very short introduction. G20 is a conference of about 20 countries under one umbrella, which constitutes about 85% of the world GDP and 2/3 of the world's population. India is in the chair of presidency for this year. When we speak about the G20 conference, we see that India is a country of about 1.3 billion people and a rich and a diverse country consisting of various traditions, cultures, customs, ideas, beliefs, knowledge, and whatnot. Whenever such a great council is organized on a global level, there is a geological, geopolitical, diplomatic, and other different aspects. But India is looking forward to this council as a responsibility. We need to present our own viewpoint as well as be on that broader constituency on the global level. India has a lot of things. The three main goals that India is going to follow in this council is to bridge the gap between the developing and the developed nations. G20 consists of developing countries like Mexico, Nigeria, as well as developed countries like Brazil and Canada. We are here to bridge the gap between the countries. A very good example can be given, that of the COVID period. We exported about 24 crores vaccines to 101 countries in the United Nations, where no country contributed to such a global welfare, where no country contributed to medical expenses of other nations. We exported that 24 crore vaccines to help other people. This is the gist of Indian behavior on a global forefront. So somewhere in this school of thoughts, the people are finding solutions to their problems. After COVID, can anyone say that health is not a concern? No, people are now looking forward to staying fit and fine instead of taking those pills of medicines. Indian Ayurveda, Indian Yoga is going to contribute in the same way. The second most important thing is sustainable environment, which is a point which cannot be overlooked at all. Women empowerment in different areas is something which will be pondered on in this council. There are a lot more interesting things which are happening on a global level, but what is in it for India and what is in it for the world, which makes our council a unique council from the other nations. Friends, as we can see that India gained independence in 1947. Before that, in the 18th century, India accounted to about 25% of the global GDP. 25% of a global GDP is not a joke. In the 19th century, colonialism provoked India to become one of the poorest countries in the world. In those 75 years, today we are the 5th largest economy in the world. A great progress and a great bag of experiences we have in our bag. So leadership is not just about having domination. Leadership is not just about pushing our ideas to the forefront. Leadership is about showing our contributions
on that global scale. Leadership is about provoking others to follow our ideas, but with help of proper solutions. So let us all come together in this council. Let us all contribute not only to the welfare of our at an individual level, but also to the entire world. Jai Hind, Jai Bharat. Time taken by participant 5 minutes 54 seconds. Mine is code number 36, and I'll come to the title of my topic in few sentences. I would like to extend my warm greetings to people of all ages assembled in this august gathering. In the famous poem Invictus, William Ernest Henley declares thus: "It does not matter how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate, and I am the captain of my soul." I believe this last statement resembles, sounds, and means very closely with the topic that I am going to delve upon for the next few minutes. That is, I am the wingless master of my own cage. I call myself a wingless master because I don't drink Red Bull, because Red Bull gives you wings. Jokes apart, this wingless master, the term means if we have wings, it becomes easy to travel around. It makes the journey easier. But since we are wingless, the journey which I'll be coming to in few minutes, is very, very difficult. It takes considerable effort to travel this journey. What is the journey that I am talking about? The cage in this sentence refers to the body. The cage in this sentence refers to the body, and this body holds the most precious treasure, the most valuable treasure called the soul, the prana, the life force, the conscience, or in whatever way you want to call it. It is the most precious treasure. And this treasure is present in all bodies in equal measure. The cages might be different, the bodies might be different, but the life force running the cage is the same across all the bodies. And the day when we realize this, we become the master or captain of our own soul. I'm not using the word cage because this cage will start to become immaterial when our vision goes beyond the bodily level. The day when we realize this, the day when we realize the fact that this spark is burning in all the cages, right from the toddler to the old man, from the pauper to the billionaire, from the tiny insect to the mammoth animal. That day, my friends, all the differences in terms of caste, in terms of religion, in terms of gender, in terms of species, all the difference will cease to exist. All the differences will vanish. Tell me, friends, what do you think is the main reason for violence or crimes committed against women across the world? I believe that it is this looking towards the body, it is this obsession, because people look the body and they leave the treasure and they forget the treasure which is left behind, which is concealed behind.
People are so obsessed with the body and that they forget the most important treasure, their personality, the persona of the person, the behavior, the characteristics. These differences, these crimes are committed because of this reason only. The day we move beyond this level, the day when we develop this sort of understanding, that day these differences will cease to exist. But how do we come? Since I said it's a very difficult process, how do we develop that understanding that it is the same spark burning across all the cages? Every one of you has the same spark. That feeling of oneness will develop. How do we develop that feeling of oneness? First, we must develop humility. We must get rid of ego. So, how do we develop humility? The best example the nature gives is that of the banyan tree. That banyan tree, and there is one more aspect. How do we develop humility? We develop humility by serving others, by doing selfless service. Paropakarartham idam shariram, the Vedas expound. The very purpose for which the body is given is to be of service to others. So, the very best example is the banyan tree. As the banyan tree grows more denser, grows more, it becomes of service to more people. In what way? As it grows more denser, it can give shade to more people. But in the process, as it grows more denser, it comes closer to earth. From there comes the idiom down to earth. I think all will know this idiom. Down to earth means being more humble. So, having more service, doing more service to others, selfless service without expecting anything, will make us more humble. And if we become more humble, this feeling of oneness, this feeling of unity, we will start looking beyond the bodily level. The body will exist, but our perception, our understanding will grow so deeper. That day, one day it will happen. That day, when we start to understand that it is the same spark that is burning in all the cages, that day we become the master, the captain of our own soul. Let me finish with this one vow which I am going to take. Let me take a vow that from today I will do at least one selfless act. One selfless act that will make my journey more faster. And this journey is not very easy, friends, because we are wingless. So we must put considerable effort to develop this sort of understanding. And the day we develop this understanding, we become the captain of our own soul. Thank you. Time taken by participant 7 minutes 32 seconds. One small instruction: participants are not supposed to take the mic off from the stand and walk. Please bind by the rules. Then next participant, code number 37. After that, code number 38, please be ready. नमस्कार. जीन बॅप्टिस्टे लेमार्क या एका संशोधकानं जीवशास्त्रामध्ये एक सिद्धांत लिहिलाय. त्या सिद्धांताचं नाव आहे अवशेषांगांचा सिद्धांत, अर्थात थेअरी ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन. जो सिद्धांत असं सांगतो की एखाद्या मानवाच्या शरीरामध्ये एखादा अवयव हा यथायोग्य वापरला जात नसेल तर त्याची क्रयशक्ती साधारणतः वर्षानुवर्ष कमी होत जाते आणि काही काळानंतर तो अवयव फक्त अवशेषांगापुरताच मर्यादित राहतो. अर्थात हा सिद्धांत जीवशास्त्राचा असला तरी मला मात्र हा सिद्धांत फक्त जीवशास्त्रापुरता मर्यादित वाटत नाही, तर मला तो एक सामाजिक सिद्धांत सुद्धा आहे असं भासतं. म्हणजे तुम्हा आम्हाला सामाजिक, राजकीय, आर्थिक अशा कित्येक
हक्क आणि अधिकार जरी प्रदान केले गेले असले तर त्या अधिकारांचा आणि हक्कांचा आम्ही यथायोग्य वापर केला नाही तर त्यांची सुद्धा क्रयशक्ती कमी होते. सबब आम्हाला पंख दिले गेले असले तरी त्यांचा वापर यथायोग्य होत नाही आणि सबब तेच पंख हे पंख शून्यतेकडे वाटचाल करून नेत असतात आणि ह्याचीच कारण मीमांसा करण्यासाठी उभी आहे. नमस्कार, मी कोड क्रमांक 37 विषय मांडते, मी पंख शून्य माझ्याच पिंजऱ्याचा. मुळात मला असं वाटतं की आताच्या 21व्या शतकामध्ये जिथे तंत्रज्ञान, समाज माध्यम, आंतरजाल या सगळ्या गोष्टींनी आम्हाला आधुनिकतेचे पंख आलेले आहेत असा आमचा समज असला तरी सुद्धा याच आंतरजाल, समाज माध्यम आणि तंत्रज्ञानामुळे तुमची आमची विदा अर्थात डेटा हा जगभरातल्या राजकीय पक्षांकडे, राजकीय संघटनांकडे, तिथल्या बँकांकडे आणि औद्योगिक क्षेत्रांकडे, कंपन्यांकडे दिला गेला जात असतो. या विदेच्या बळावर अर्थात डेटाच्या बळावर तुमचे आमचे विचारसरणी, आवडीनिवडी सुद्धा प्रभावित करण्याचं काम याच डेटाच्या अर्थात विदेच्या बळावर केलं जातं. यालाच जैव राजकारण असं म्हणतात, अर्थात बायोपॉलिटिक्स असं म्हटलं जातं. या बायोपॉलिटिक्सच्या बळावर जर त्या संघटनाचे, राजकीय पक्षांचे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक हेतू ह्या घटना आणि या संघटना प्राप्त करून घेत असतील तर मला असं वाटतं इथे उपस्थित असलेल्या तुम्ही आम्ही आपल्या सगळ्यांचे विचार आणि आवडीनिवडी या तर प्रभावित झालाय आणि सबब तुम्ही आम्ही पंख शून्य स्वामी स्वतःच्या पिंजऱ्याचे सुद्धा ठरत असतो. मंडळी, या जगभरातल्या संस्कृतींमध्ये लग्न ही संकल्पना कुठल्याही जोडप्याला रतीसाठी, सामाजिक मान्यता देण्यासाठी बनवली जाऊ शकते आणि हा एक मुख्य हेतू आहे असं आपण सांभाळतो. या जोडप्यांना स्वतःच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठीचं स्वामित्व हे लग्न बहाल करत असतं. पण या स्वामित्वामध्ये ज्या एखाद्या स्त्रीच्या शरीरावरचा स्वतःचा हक्क डावलला जातो ना आणि तिच्यावर या लग्नामध्ये जेव्हा अनन्वित छळ होतो, लैंगिक अत्याचार होतो आणि त्याला मॅरिटल रेप असं म्हणायला आमचा समाज जेव्हा नाकारतो तेव्हा मला असं वाटतं की तिला पंख शून्यत्वाच्या प्रवासाकडे आम्ही ढकलतोय की काय आणि तेव्हा ती स्त्री पंख शून्य स्वामी स्वतःच्या पिंजऱ्याचा सुद्धा होत असते हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. भारतासारख्या एखाद्या विकसनशील राष्ट्रामध्ये जेव्हा क्रिप्टो करन्सी सारखं एक आभासी आणि अनामिक चलन येतं आणि तेव्हा भारतीय प्रशासनाला प्रश्न पडतो की आमच्या देशामध्ये, आमच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आमचं स्वामित्व उरतं की काय, आमचं सार्वभौमत्व उरेल की काय असा प्रश्न जर इथल्या प्रशासनाला पडत असेल ना तर मला असं वाटतं की भारत एक विकसनशील राष्ट्र म्हणून सुद्धा पंख शून्यत्वाकडे वाटचाल करतो आणि त्या क्षणी भारत हा आर्थिकदृष्ट्या पंख शून्यत्वाकडे वाटचाल करणारा देश ठरतो हेही आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. ह्याच भारताच्या संविधानानं जेव्हा इथल्या स्त्रियांना आरक्षण दिलं नेतृत्व करण्यासाठी, दर्जाची आणि संधीची समानता मिळवून देण्यासाठी, त्या आरक्षणाच्या बळावर जेव्हा इथल्या खेडोपाड्यातल्या स्त्रिया या सरपंच म्हणून निवडून येतात पण त्यांना त्यांच्या पंखांनी उडू न देता त्यांच्याच कुटुंबातले जेव्हा पुरुष सदस्य या त्यांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करतात, अर्थात यातनं एक वेगळी प्रथा जन्माला येते आणि त्याला म्हणजे सरपंतीपती अशी प्रथा जन्माला येते आणि त्यातनं या स्त्रियांना पंख शून्य करण्याचं काम या प्रथा जर करणार असतील तर खऱ्या अर्थानं या गावाखेड्यातल्या स्त्रिया सुद्धा पंख शून्य स्वामी ठरतात स्वतःच्याच पिंजऱ्याचा हेही आपण विसरून चालणार नाही. मंडळी, मुळातच मागे काही दिवसांपूर्वी मी बातमी वाचली, कल्याणमधले 4 युवक यांनी स्वतःचं सायकोलॉजिकल प्रोफाईल निर्माण केलं आणि याच प्रोफाईलच्या बळावर ते दहशतवादी संघटना असलेल्या आयसिसला जाऊन मिळाले. मुळात मला असं वाटतं की या दहशतवादी संघटना स्वतःच्या AK-56 त्या युवकांच्या हातात सोपवून त्यांना कदाचित एका छोट्याशा पिंजऱ्याचं स्वामित्व बहाल करत सुद्धा असतील पण ते युवक मात्र एका प्रभावशाली विचारसरणीला निर्बुद्धपणे पाळणारे हे पंखशून्य लोकच असतात आणि अशा कित्येक दहशतवादी संघटना असे पंखशून्य युवक आणखी उत्तरोत्तर तयार करत जाते. हे दुर्दैव आहे आणि हे या माणुसकीला काळीमा फासणारं दुर्दैव आहे हे सुद्धा आपण विसरून चालणार नाही. कुठले तरी कवी असे म्हणतात की कुठून येते उदासीनता या हृदयाला, कळत नाही काय बोचते या अंतर्हृदयाच्या अंतर्मनाला. तेव्हा मला असं लक्षात येतं की त्यांच्या स्वतःच्या अंतर्मनाला नेमकं काय बोचतंय हे त्या कवीला जेव्हा कळत नाही ना तेव्हा त्यांच्या कवीची आणि कवित्वाची पंखशून्यता सुद्धा आपल्याला समजते आणि ती पंखशून्यता एक सामाजिक आणि मानवी भाव किती साधा आणि सरळ असू शकतो याची सुद्धा जाणीव करून देत असते. पण ह्या सगळ्या उदाहरण झाले हे पंखशून्यतेच्या अवस्थेचे. हीच पंखशून्यता जेव्हा मी एक मानवी स्थिती किंवा मानवी जाणीव, मानवी भावना म्हणून पाहते ना तेव्हा लक्षात येतं की ज्ञानोबा माऊली जेव्हा या समाजाच्या हेटाळणीला कंटाळून पुन्हा घराकडे जात होते, त्यांनी ताटी बंद करून ठेवली. तेव्हा ताटी बंद करताना ज्ञानोबा माऊलींच्या मनामध्ये सुद्धा हा विचार आलाच असेल ना मंडळी की मी स्वतः पंखशून्य स्वामी ठरतो माझ्याच पिंजऱ्याचा.
तेव्हा त्याच पिंजऱ्यातनं बाहेर काढण्याचं काम आणि त्यांना प्रेरणा देण्याचं काम त्यांची लहान बहीण मुक्तादेवी म्हणतात. तेव्हा मला असं लक्षात येतं की या पंख शून्यतेमध्ये कित्येकदा अशी परिस्थिती तुमच्या आमच्या आयुष्यात येतही असेल, पण यातनं बाहेर पडायचं असेल तर त्या पिंजऱ्यांच्या दोन खंब्यातनं बाहेर पडण्यासाठी आणि एक वेगळा अवकाश दाखवणारी, चिदविलासवाद सांगणारी मुक्ताई तुमच्या आमच्या आयुष्यामध्ये असणं फार गरजेचं आहे. याच स्थितीचा मी आणखी पुढे विचार करते तेव्हा लक्षात येतं की अमृतासारखी एखादी लहान कवयित्री जेव्हा तिचा लहानपणी बालविवाह करून दिला जातो, तिला एका चुकीच्या लग्नामध्ये अडकवलं दिलं जातं, तेव्हा त्या पिंजऱ्यातनं बाहेर पडण्यासाठी ती समाजाचा रोष पत्करते. तो रोष पत्करून स्वतःच्या मुलांना घेऊन बाहेर पडते आणि स्वतःचं प्रेमाचं जीवन वेगळं सुरू करते. तरी सुद्धा तेच जीवन तितक्या चांगल्या आणि स्वच्छंदीपणानं जगते आणि काही काळानंतर तीच ही कविता लिहिते की जहां भी आझाद रूह की झलक पडे समजना वही मेरा घर है. तिचं ते आझाद होणं आणि तिचं ते आझाद रूह तुम्ही आम्ही पाहणं म्हणजे तिला पंखशून्यतेला ठोकलेला रामराम आहे, पंखशून्यतेला केलेलं बादपण आहे, हे सुद्धा तुम्ही आम्ही लक्षात घेणं फार गरजेचं आहे मंडळी. मुळात मी पंखशून्य स्वामी माझ्याच पिंजऱ्याचा हा विषय वाचल्यावर सगळ्यात पहिलं उदाहरण माझ्या डोळ्यासमोर कुठलं आलं असेल तर ते म्हणजे अरुणा शानबाग यांचं, ज्यांच्या स्वतःवर बलात्कार होऊन सुद्धा त्या कोमामध्ये गेला. त्यानंतर पुढे 41 वर्ष ती स्त्री कोमामध्ये निपचित हॉस्पिटलमध्ये पडून असताना सुद्धा जेव्हा इथली न्याय व्यवस्था, इथलं प्रशासन त्यांच्या व्हेंटिलेटरवरच्या वर आणि खाली जाणाऱ्या रेषांमधनं त्यांचं जीवन रेखत होतं ना, तेव्हा मला असं वाटतं की त्यांचं ते जीवन हे पंखशून्यतेचं जीवन होतं. या 41 वर्ष अरुणा शानबाग या फक्त पंखशून्य स्वामी स्वतःच्या जीवनाच्या ठरल्या होता. आणि हे दुर्दैव आहे की आपण जगण्यापेक्षा जीवनाला जास्त महत्व देतो, कारण जगणं हे अंतिम सत्य हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे मंडळी. त्यामुळे जीन बॅप्टिस्ट लेमार्क याच्या वेस्टिजियल ऑर्गनच्या सिद्धांतापासून ते डार्विनच्या सिद्धांतापर्यंत आपण येऊन थांबतो, कारण डार्विनचा सिद्धांत आम्हाला सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट सांगतो, जो श्रेष्ठ आहे तोच शेवटपर्यंत टिकणार आहे. त्यामुळे तुम्हा आम्हाला शेवटपर्यंत टिकायचं असेल तर ते जगणं महत्वाचं आहे आणि ते जगायचं असेल तर ही पिंजऱ्याची जोखडं बाजूला सारत आम्ही नभांगणामध्ये स्वच्छंदी झेप घेण्यासाठी ही जोखडं तोडली गेली पाहिजे आणि आमचे पंख आणखी सुदृढ आणि सबळ केले पाहिजे. ते आपण कराल हा आशावाद व्यक्त करते आणि थांबते. आभार. Time taken by participant 8 minutes 8 seconds. Next participant code number 38. After that code number 39. Please be ready. नमस्कार. 2009 मध्ये कोपनहेगन येथे झालेल्या जागतिक परिषदेमध्ये क्लायमेट गेट वरून प्रचंड मोठा गदाळा उठला होता. या ठिकाणी प्रदूषण करणाऱ्या राष्ट्रांनी नुकसान भरपाई दिली पाहिजे अशी IPCCची न्याय भूमिका आणि निष्कर्ष अमेरिकेला मान्य नव्हते. अमेरिकेचे म्हणणे होते की जागतिक तापमान वाढ होत नाही किंवा हवामानात बदल होत नाही असे सांगत कर्ब उत्सर्जन कशा प्रकारे विकासासाठी आवश्यक आहे हे जगाला ओरडून सांगण्यात अमेरिका मग्न झाली होती. आणि अमेरिकेचे म्हणणे होते की जागतिक तापमान वाढ आणि कर्ब उत्सर्जन यांचा अर्थार्थी संबंध नाही. दुसरीकडे आपल्या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या धनाढ्य व्यक्ती आणि मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स असं सांगतात की आपल्या जगामध्ये दरवर्षी सुमारे 51 अब्ज कोटी टन कर्बवायू हा बाहेर टाकला जातो. त्यातील अर्धा कर्बवायू हा समुद्र आणि जंगले शोषून घेतात. मग प्रश्न आहे तो उरलेल्या अर्धा कर्बवायूचा. मग आपल्या जगातील बडे राष्ट्र आणि तेल कंपन्या स्वहित जोपासत विकास नावाची संकल्पना समोर आणत पूर्णपणे हे विसरून जात आहेत की ह्या वाढत्या कर्बवायूमुळेच आज पर्यावरणाचा समतोल बिघडत आहे. समुद्रे आणि महासागरे दिवसेंदिवस अधिक आम्ल बनत चालली आहेत आणि ह्या सर्वांचा परिणाम म्हणजे आपली जलसृष्टीची साखळी बिघडत चालली आहे आणि ह्याचा परिणाम म्हणजे आपली जलसृष्टी आज धोक्यात येत आहे. आणि ह्या सर्वांवर उपाययोजना म्हणून आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डेन्मार्कचे पंतप्रधान फ्रेडरिकसन यांनी दोन्ही देशांची समस्या सारखी असल्यामुळे हरित धोरणात्मक भागीदारी करण्याची तयारी दर्शवली. आणि ह्याच विषयावर बोलण्यासाठी मी आज आपल्या समोर उभी आहे. नमस्कार, मी स्पर्धक कोड क्रमांक 38 विषय मांडतीये हरित धोरणात्मक भागीदारी, हवामान बदलाच्या समस्येवर शाश्वत उपाय. मित्रांनो, आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डेन्मार्कचे पंतप्रधान फ्रेडरिकसन या दोन्ही देशाच्या पंतप्रधानांनी भारत आणि डेन्मार्क दरम्यान
28 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या आभासी शिखर परिषदेचे सह अध्यक्षपद भूषवले होते. या अध्यक्षपद मध्ये त्यांनी द्विपक्षीय संबंधावरून मैत्रीपूर्ण वातावरणात विचारांचे आदान प्रदान केले. कोविड-19 ची महामारी, हरित परिवर्तन आणि हवामान बदल या दोन्ही देशांच्या हिताच्या जागतिक विषयांवर यावेळेस चर्चा झाली. ऐतिहासिक दुवे, सामाजिक आणि लोकशाही परंपरा आणि हवामान बदल या सर्व मुद्द्यांवर त्या दोन्ही देशांमध्ये चर्चा झाली. हवामान बदल आणि हरित धोरणात्मक भागीदारी ह्या दोन्ही मुद्द्यांवर ते विचार करत असताना दोन्ही देशाच्या पंतप्रधानांनी आपल्या देशामध्ये हरित धोरणात्मक भागीदारी करून बदल घडवून आणण्याची त्यांनी तयारी दाखवली. आणि जेव्हा आपण हवामान बदलाच्या समस्येवरती विचार करतो तेव्हा नक्कीच आपण म्हणत असू की पैसा आणि शाश्वत विकास आपल्याला जर महत्वाचा वाटत असेल तर आपण काही वेळ श्वास बंद करून पैसे मोजून दाखवा, म्हणजेच आपल्याला मग समजेल पर्यावरणाचे महत्व काय आहे. आणि ह्या सर्वांमध्येच पर्यावरणाचे महत्व आपल्याला समजेल आणि आपण पर्यावरणाचा समतोल साधूयात असा आशावाद मी व्यक्त करते. धन्यवाद. Time taken by participant 3 minutes 26 seconds. Next, code number 39. After that, code number 41. 41. सन्माननीय विचारपीठ आणि विचारपीठासमोरील आपण सर्वच सन्माननीय. मनुष्य स्वतःला होमोसेपियन म्हणजे शहाणा माणूस समजतो आणि बुद्धिमत्ता ही त्याच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे, कारण ती अशी मानसिक क्षमता आहे ज्यामुळं तर्क करणं, समस्या सोडवणं, अमूर्तपणे विचार करणं, जटिल कल्पना समजून घेणं, सर्जनशीलता आणि अनुभवातनं शिकणं या सगळ्या गोष्टींचा समावेश होतो. आता फक्त 1.25 ते 1.5 किलो वजनाच्या ज्या मानवी इंद्रियामध्ये ही बुद्धिमत्ता सामावलेली असते तो मानवी मेंदू आसमंताचं आकलन, विचार, विश्लेषण, नवनिर्मिती, अनुमान, भाकित करणं यासारख्या गुंतागुंतीच्या गोष्टी कशा करू शकतो आणि आपल्यापेक्षा कितीतरी पटींनी मोठं असलेलं आपलं सभोवतालचं जग कसं हाताळू शकतो हे समजून घेण्याचा प्रयत्न मानवाने हजारो वर्षांपासून केलेला आहे. अशातच 20व्या शतकामध्ये शास्त्रज्ञ ॲलन ट्युरिंग यांनी यंत्र विचार करू शकतील का असा प्रश्न विचारला आणि तिथूनच बुद्धिमान यंत्रांचं युग सुरू झालं आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जन्म झाला. तोच विषय घेऊन व्यासपीठावरती बोलण्यासाठी उभा आहे. नमस्कार. विषय मांडतोय कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उत्कर्ष आपल्या प्रत्येकासाठी वरदान प्रश्नचिन्ह. माणसासारखी बुद्धिमत्ता असणारी यंत्र निर्माण करणं हे मानवाचं गेल्या कित्येक दशकांचं स्वप्न आहे. यातूनच मागच्या 2 दशकांमध्ये संगणक विज्ञानातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही शाखा वेगाने विकसित झाली. पण कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे नक्की काय हा प्रश्न आपल्याला पडतो. तर माणसाच्या बुद्धिमत्तेसारखी अनुभवातून शिकण्याची क्षमता मशीनमध्ये आणि ते चालवणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रोग्राम मध्ये आणणे म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता. आता याचा अर्थ असा की आपल्या आजूबाजूला आणि निसर्गात असणारी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजन्स, बिहेवियर हे सगळं समजून घेऊन त्याचं गणितीय रूपांतर करणं आणि कोड तयार करणं म्हणजेच काय तर नैसर्गिक बुद्धिमत्तेचं रूपांतर कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये करणं आणि त्याचा उपयोग विविध क्षेत्रांतील क्लिष्ट आणि त्या क्लिष्ट समस्या सोडवण्यासाठी करणं म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करणं होय. आता या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे 2 प्रकार पडतात. पहिली म्हणजे प्रबल कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि दुसरी म्हणजे कमकुवत कृत्रिम बुद्धिमत्ता. प्रबल कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही अशी संगणकीय प्रणाली आहे ज्यामध्ये सर्व प्रकारची कामे ही मनुष्यप्रमाणे किंवा त्यापेक्षा जास्त चांगल्या पद्धतीने करता येऊ शकतात. प्रबल या शब्दाचा अर्थ मानवापेक्षा बुद्धिमान आणि
कुठल्याही समस्येचं निराकरण करण्यासाठी सक्षम असणारी अतिबुद्धिमान बुद्धिमत्ता असं आहे. आता ही अशा प्रकारची प्रणाली सध्या तरी अस्तित्वात नाही, ती फक्त कल्पनेत आहे. त्यामुळं प्रबल कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं कुठलंच उपकरण आपल्याला दिसणार नाही. दुसरी बुद्धिमत्ता आहे ती म्हणजे कमकुवत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जी प्रबलप्रमाणे सर्वांगीण नसते आणि तिच्या क्षमतेला काही मर्यादा देखील आहेत. आता काही विशिष्ट प्रकारचं कार्य करण्यासाठीच ती कमकुवत कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्माण केली जाते. उदाहरणार्थ, जी कामं माणसाद्वारे केली जातात तीच कामं स्वयंचलितपणे करण्यासाठी या कमकुवत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे प्रणाली या निर्माण केल्या जातात. आता या कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये काही उपशाखा देखील आहेत, जसे की मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यांसारखे अनेक. त्यामुळे या उपशाखांच्या खोलात न जाता आपण फक्त कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उत्कर्ष समजून घेऊ. कृत्रिम बुद्धिमत्ता या शाखेमध्ये अभ्यास हा 1950च्या दशकात सुरू झाला आणि पुढच्या 2 दशकांमध्ये याचा मोठ्या प्रमाणावरती जगभर प्रचार झाला. अमेरिका, जपान यासारख्या देशांनी मोठ्या प्रमाणावरती त्यावरती खर्च केला, पण त्यांच्या हाती काहीच लागले नाही आणि ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवाशी स्पर्धा करण्यामध्ये फार तोकडी पडली आणि म्हणूनच जगातल्या विविध देशांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या संशोधनावरती खर्च करण्यासाठी हात आखडता धरला. अशा या निराशादायी वातावरणामध्ये 1990 मध्ये IBM या कंपनीने डीप ब्लू हा त्यांच्या AI या खेळाडूने तत्कालीन बुद्धिबळ जगज्जेता गॅरी कॅस्परोव याला बुद्धिबळामध्ये हरवलं आणि तिथून जगभर खळबळ माजली आणि 1990 नंतर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उत्कर्षाचा काळ सुरू झाला आणि मागच्या 2 दशकांमध्ये या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती संशोधन झालं आणि त्याचाच परिपाक म्हणून आज आपल्याकडे अलेक्सा, गुगल, सोफिया, स्वयंचलित वाहने यासारखे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे अत्यंत चांगले उपकरण आहेत. आणि आत्ताच नुकतंच काही दिवसांपूर्वी ओपन AI या कंपनीनं ChatGPT नावाचं एक चॅट टूल लॉन्च केलेलं आहे, जे आता जगातलं सर्वात जास्त प्रगत आणि हुशार असं कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं उत्कृष्ट उदाहरण आहे. सोप्या प्रश्नांपासून गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आज कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर प्रत्येक ठिकाणी केला जात आहे. फिनलंडमधील झेन रोबोटिक्स या कंपनीनं असे सुपर इंटेलिजंट रोबोट्स बनवलेले आहे, जे कचरा व्यवस्थापनाचं काम अत्यंत जलद गतीने करतात. आज जगभर जल व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन, आपत्ती व्यवस्थापन, वाहतूक व्यवस्थापन, क्रीडा, कृषी, राजकारण या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सुरू आहे आणि हाच वापर भविष्यात देखील वाढणार आहे. त्यामुळं ह्या सगळ्या क्षेत्रांसाठी ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आता वरदानच ठरत आहे, हे आपण मान्यच केलं पाहिजे. पण जेव्हा कुठलंही नवीन तंत्रज्ञान येतं आणि परिवर्तन घडतं तेव्हा त्याला विरोध होतोच. भारतामध्ये जेव्हा संगणक आला होता 90च्या दशकात, तेव्हा सुद्धा त्याला विरोध झाला होता. का? तर आपल्या नोकऱ्या जातील या भीतीपोटी. सध्याही कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे नोकऱ्या जातील अशी भीती व्यक्त केली जाते. काही प्रमाणात हे जरी खरं असलं तरी मला वाटतं कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं नवीन तंत्रज्ञान आल्यानंतर इंटेलिजन्स सिस्टीम बनवणे, त्याची देखरेख करणे, कोड अद्ययावत करणे, त्यात काही ठराविक काळानंतर ते अपडेट्स करणे यासारख्या अनेक कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावरती मनुष्यबळ लागणारच आहे. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी सुद्धा निर्माण होतील, हे सुद्धा आम्ही समजून घेतलं पाहिजे. आता हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता सगळ्यांसाठी वरदानच ठरणार आहे का? तर मला वाटतं कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे कुठलंही तंत्रज्ञान हे नेहमी तटस्थ असतं आणि आपण त्याचा कसा वापर करतो यावर भरपूर गोष्टी अवलंबून असतात. त्यामुळं मानवाने या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सकारात्मकरित्या आणि नैतिक पद्धतीनेच केला पाहिजे. आता तरी ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता सध्याच्या पातळीवरती तरी आपल्यासाठी वरदान आहे. ती वरदान का आहे? तर आता आपण जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरतो आहोत ती फक्त कमकुवत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आहे. भविष्यात हीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तिचे अल्गोरिदम्स जर अधिक प्रगल्भ झाले आणि आता फक्त कल्पनेत असणारी प्रबल कृत्रिम बुद्धिमत्ता जर उद्या सत्यात उतरली तर ती आपल्या सर्वांसाठी धोक्याची घंटा आहे, हेही आपण समजून घेतलं पाहिजे. आणि हे फक्त मीच म्हणत नाहीये, तर जगप्रसिद्ध लेखक युval नोआ हरारी, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, सुंदर पिचई यासारख्या अनेक लोकांनी या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या भविष्याबाबत धोका व्यक्त केलेला आहे. त्यामुळं रोबोट चित्रपटासारखं काहीतरी घडू नये हे जर यासाठी आपल्याला खबरदारी घ्यावी लागेल आणि त्यासाठी प्रतिबंध करावा लागेल. नाहीतर पाश्चिमात्य विचारवंत आल्फ्रेड व्हाइटेड असं म्हणतात की इट इज द बिझनेस ऑफ द फ्युचर टू बी डेंजरस. धोकादायक असणं हे भविष्याचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही आता जरी वरदान असली तरी भविष्यामध्ये ती आपल्यासाठी धोका ठरू नये
मग या धोक्याची आत्ताच पावलं आपण ओळखली पाहिजे आणि त्यासाठी काहीतरी उपाययोजना करण्यासाठी आपण पावलं टाकली पाहिजे. ती पावलं टाकली जातील एवढाच आशावाद व्यक्त करतो. व्यासपीठाची रजा घेतो. आभार. Time taken by participant 7 minutes 43 seconds. Code number 41. After that, I think code number 40 is present now. So after 41, code number 40, please be ready. हॅलो. एक डिसेंबर 2022 हा दिवस भारताच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरला, कारण या दिवशी G20 राष्ट्र समूहाने आपले अध्यक्षपद भारताकडे सुपूर्द केले. याच घटनेला अनुसरून मी कोड नंबर 41 आपल्यासमोर विषय मांडतो. भारताची G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकमच्या दिशेने एक पाऊल. शेकडो वर्षांच्या इतिहासातून, अभिजित संस्कृतीच्या उद्घोषणेतून, शतकांच्या परंपरेतून आणि वेद उपनिषदांच्या गर्भातून जी संकल्पना जन्म घेते ती म्हणजे अयम निज परिवेती लघुचेतसम, अयम निज परिवेती गणना लघुचेतसम उदारचिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम. हे माझं आहे, हे माझं नाही, ही मनोवृत्ती संकुचित मनोवृत्ती झाली. परंतु उदार मनोवृत्ती असलेले लोक हे संपूर्ण विश्वालाच एक कुटुंब मानतात. संसदेच्या भिंतीवर कोरलेली ही वाक्य भारत आज संपूर्ण जगासमोर ठेवून संपूर्ण जगाला एक नवीन दिशा दाखवू इच्छित आहे. वसुधैव कुटुंबकम ही भारताच्या G20 अध्यक्षतेची थीम आहे. वसुधा म्हणजेच पृथ्वी, एव म्हणजे हीच, कुटुंबकम अर्थात कुटुंब. वन अर्थ, वन नेशन, वन फ्युचर. ही वाक्य फक्त भारताच्या दृष्टीने नाही तर संपूर्ण जगाच्या दृष्टीने महत्वाची आहेत, कारण जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर असताना भारतीयांचा हा विश्वास समस्त जगाला एक नवीन विश्वासाची प्रेरणा देईल. G20 ची अध्यक्षता त्याने भारत काय साध्य करेल तर भारत हा ग्लोबल उत्तर, विकसित अशा ग्लोबल उत्तरला विकसनशील ग्लोबल दक्षिणशी कनेक्ट करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या G20च्या अध्यक्षतेसाठी नवीन लोगो, वेबसाईट आणि थीमचे अनावरण केले. या लोगो मध्ये अभिमानाचे स्थान असलेले कमळाचे फूल आहे. कमळ हे या काळात आशेचे प्रतिनिधित्व करते असं पंतप्रधान म्हणाले होते. खरंच प्रतिकूल परिस्थितीत सुद्धा कमळ फुलते. समकालीन इतिहासातील एका वळणाच्या बिंदूवर भारत G20चे सुकाणू हाती घेतो त्यावेळी प्रतिकूल हा शब्द मला योग्यच वाटतो. शतकात एकदा झालेले वैश्विक महामारी, संघर्ष आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळातून जग जात आहे आणि अशा अनिश्चिततेच्या काळात भारत G20चे अध्यक्षपद भूषवत आहे. हा एक अनुपम योगच म्हणावा लागेल. तर G20 म्हणजे नक्की काय तर G20 म्हणजे ग्रुप ऑफ 20. हा जगातील विकसित आणि विकसनशील अशा 20 राष्ट्रांचा समूह आहे. 1999 साली या राष्ट्रगटाची स्थापना झाली. 1997 साली आग्नेय आशिया आणि पूर्व आशियात आलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हा गट उदयास आला. अशाच ग्लोबल संकटांचा सामना आपण एकत्र रीतीने करणे हा त्यामागचा हेतू होता. सुरुवातीला फक्त या गटातील त्या देशांचे अर्थमंत्री आणि तेथील केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर एकत्र येऊन चर्चा करायचे. परंतु 2008 साली आलेल्या आर्थिक मंदीनंतर तेथील राष्ट्रप्रमुखांनी एकत्र येऊन यावर चर्चा करण्यास सुरुवात केली. G20 गट का महत्वाचा आहे तर जगातील एकूण 60% लोकसंख्या ही या G20 राष्ट्रांमध्ये राहते. ग्लोबल जीडीपीच्या 85% जीडीपी हा या राष्ट्रांमधून येतो. तसेच 75% व्यापार हा या राष्ट्रांमध्ये एकवटला आहे. तर G20 साठी भारत 1 डिसेंबर 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत भारताच्या G20 अध्यक्षतेसाठी भारताने आपल्या गेल्या 75 वर्षातील विकासावर प्रकाश टाकत देशभरातील विविध ठिकाणी 32 विविध कार्यक्षेत्रांचा समावेश असलेल्या 200 परिषदांचं आयोजन केलं आहे. यामध्ये भारत एक अग्रणी शक्ती बनण्यास उत्सुक आहे, जो नियम ठरवतो आणि परिणामांना आकार देतो. भारताला आपल्या क्षमतांचे प्रदर्शन करण्यासाठी यापेक्षा अधिक योग्य संधी मिळू शकली नसती.
आजच्या घडीला जागतिक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार केला तर भारताची स्थिती अशी आहे की तिथे आपण रशियाशी चर्चा करू शकतो, तिथे आपण युक्रेनशी चर्चा करू शकतो, जिथे आपण अमेरिकेशी चर्चा करतो तिथेच आपण सौदी अरेबियाशी चर्चा करतो. आजच्या घडीला भारताची आंतरराष्ट्रीय धोरण हे सर्वोत्तम स्थितीत आहेत आणि आपले आंतरराष्ट्रीय मंत्री परराष्ट्रीय मंत्री हे उत्तम परराष्ट्र मंत्र्यांपैकी एक आहे. त्यांनी एक असं विधान केलं होतं की येत्या काळात भारत हा जागतिक दक्षिणेचा अर्थात ग्लोबल साऊथचा एक लीडर म्हणून उदयास येईल. तर ग्लोबल नॉर्थ मध्ये त्याच्यामध्ये काही विकसित राष्ट्र येतात, तर ग्लोबल साऊथ म्हणजे काही त्याच्यामध्ये विकसित आणि विकसनशील राष्ट्र येतात. तर विकसनशील राष्ट्र येतात. भारताचा विचार केला तर युरोप, आफ्रिका, अमेरिका या सर्व देशांशी आपले चांगले संबंध आहेत. आपली डिप्लोमेसी ही सगळ्यात उत्तम स्थितीत आहे. तसेच आपल्या समोर येणारा काळ हा नवनवीन संधी घेऊन येणार आपल्याला या संधीचा लाभ घेता आला पाहिजे. आपण योग्य प्रकारे या संधीचा उपयोग करून आपलं नेतृत्व प्रस्थापित केलं पाहिजे आणि या G20 अध्यक्षतेचा योग्य ठिकाणी लाभ घेऊन आपण आपले मुद्दे योग्य ठिकाणी मांडले पाहिजे. गेल्या 2 वर्षाच्या काळात भारताच्या नेतृत्वाची उदाहरणे समस्त विश्वाने पाहिली. ज्यावेळी 2019 कोविड महामारी चालू होती त्यावेळी भारताने संपूर्ण जगाला अगदी आफ्रिकेतील अविकसित राष्ट्रांपासून ते अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रांपर्यंत सगळ्यांना औषधांचा पुरवठा केला. तसेच आपल्या लसमैत्री या उपक्रमांतर्गत सगळ्यांना लसीचा पुरवठा केला. तसेच रशिया युक्रेन युद्धाच्या वेळेस अन्न सुरक्षेचे गंभीर संकट उभे राहिले. यावेळी भारताने जगाचा अन्नदाता म्हणून सर्वांसमोर उभा राहिला. अफगाणिस्तान असो श्रीलंका प्रत्येक ठिकाणी भारताने जगाची मदत केली. आता आर्थिक मंदीचे सावट समस्त जगावर आहे. सगळीकडे अंधार पडलेला आहे. असं IMF चीफ म्हणतात की संपूर्ण जगात अंधार आहे, परंतु भारत हा एकमेव या विश्वातील चमकणारा तारा आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील 5वी मोठी अर्थव्यवस्था असून या काळात सुद्धा वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. येत्या काळात भारत हा जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजन म्हणून नावारूपास आला आहे. गेल्या काही शतकांपासून फक्त काही विकसित राष्ट्रांनी आपल्या या जगाला चालवलं. त्या विकसित राष्ट्रांना फक्त त्यांचे प्रश्न समजतात, परंतु या अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांचं काय, ज्यांच्याकडे पैसा नाही त्यांनी काय करायचं. आज युरोपातील प्रत्येक देश स्वतःचा इंधनाची गरज भागवण्यासाठी पेट्रोल डिझेल सारख्या इंधनांचा वापर करतो आणि विजेची निर्मिती करतो. आपल्याला हव्या त्या नैसर्गिक साधनांचा वापर आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने करतो आणि हवामान बदलासारख्या गंभीर समस्येवर उपाययोजना करण्यापासून मागे हटतो. यावेळी आता गरज आहे ती या मोजक्या देशांचे अस्तित्व, मोजक्या देशांचे एकाधिकारशाही या जगातून संपवण्याची. यासाठी आपल्याला जगाला नवीन दिशा दाखवावी लागेल. भारताचे G20 अध्यक्षपद हे येत्या काळात कार्बन उत्सर्जनाच्या दृष्टीने महत्वाची पावले उचलेल. तसेच हरित ऊर्जेचे महत्व संपूर्ण जगासमोर मांडेल. भारताने आपल्या G20 परिषदेसाठी श्रीलंका, इजिप्त अशा आणि आफ्रिकेतील काही अविकसित देशांना आमंत्रित केले आहे. भारत हा विकसित आणि विकसनशील या दोन्ही देशांना घेऊन एका जागतिक राजकारणाची एक नवीन परिभाषा लिहित आहे. आजपर्यंत समस्त जगाने या देशातील गरिबी पाहिली, या देशातील धर्म, जाती याच्या नावाखाली होत असलेल्या दंगली पाहिल्या, द्वेष पाहिला. परंतु आता वेळ आली आहे ती भारताला पुन्हा एकदा नव्याने जगासमोर मांडण्याची, आपल्या शक्तीची जगासमोर कल्पना देण्याची. आता भारत जगासमोर एक उभरती विश्वशक्ती म्हणून उभं राहील आणि संपूर्ण जग सुद्धा म्हणेल विश्व वसुधैव कुटुंबकम. धन्यवाद. Time taken by participant 8 minutes 15 seconds. Code number 40. After that, code number 42. Please be ready. Hello. नमस्कार.
18व्या शतकात औद्योगिक क्रांती झाली. माणसाचे सर्वांगीण बदल जरी याच्यात झाले असले तरी आर्थिक व्यवहार हा प्रचंड बदलला. जे जे हवे तेवढेच आपण निसर्गाचे घ्यावे अशी वृत्ती ही बदलली आणि जास्तीत जास्त नफा आणि नैसर्गिक शोषण याच्यावर आधारलेली भांडवलशाही व्यवस्था आली. अहो, या गोष्टीची जाणीव सुद्धा आम्हाला अगदी चटका बसल्यानंतर म्हणजे 1960 नंतर पॉल एलरिच यांचे पॉप्युलेशन बॉम्ब किंवा मिडावोस यांचे लिमिट टू ग्रोथ या पुस्तकांच्या प्रकाशनानंतर जागतिक हवामान बदल, वसुंधरा संवर्धन या बाबी आहेत यांची जाणीव आम्हाला झाली. मग 1972 स्टॉकहोम, 82 नैरोबी, 87 ब्रुटलँड कमिशन, जिथं शाश्वत विकास ही संकल्पना आहे ही समजली. 92 मध्ये झालेली वसुंधराची रिओ परिषद किंवा 2002 +10 जोहान्सबर्ग, यानंतर आत्ता काही महिन्यांपूर्वी झालेली COP 27 शर्म अल शेख, अनेक संमेलनं, चर्चा, कायदे, चर्चासत्र झालीच. यामुळं काही सकारात्मक पर्यावरणीय बदल हे वसुंधरा संवर्धनासाठी झाले, परंतु त्याही पेक्षा जास्त झाले तू बडा की मी बडा, राष्ट्रांमधील द्वंद्व आणि त्यामुळं निर्माण झालेली वसुंधरा संवर्धनासमोरचे सर्वात मोठे प्रश्नचिन्ह. परंतु स्वातंत्र्याच्या 75th मी जबाबदारीने आणि अभिमानाने सांगतो की तिथं वसुंधरा संवर्धनाचा प्रश्न आलाय, तिथं भारत नेहमीच हम पृथ्वी के साथ है अशीच भूमिका घेत आला आणि तीच भूमिका घेत एक आजच्या व्यासपीठाला एक महत्वाचा आणि खोल विषय प्रस्तुत करतोय, हरित धोरणात्मक भागीदारी, हवामान बदलाच्या समस्येवर शाश्वत उपाय. मित्रहो, हरित धोरणात्मक भागीदारी म्हणजे याच्या अगोदर धोरणात्मक भागीदारी सांगणं गरजेचं वाटतं. कुठल्याही राष्ट्राचं धोरण ठरवण्यासाठी एकट्या दुकट्याचं काम नसतं. यासाठी 2 किंवा त्याही पेक्षा जास्त राष्ट्र एकत्र येऊन एकमेकांना भागीदार बनतात. याला आपण धोरणात्मक भागीदारी म्हणतो. या धोरणात्मक भागीदाऱ्या लष्करी असू शकते, शैक्षणिक असू शकते किंवा बौद्धिक सुद्धा असू शकते. परंतु हरित ही संकल्पना काहीशी कल्पक आहे आणि हिचा उदय झाला सप्टेंबर 2020 साली. भारताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी आणि फिनलँडच्या पंतप्रधान फेडरिकसन या दोघांनी मिळून हरित धोरणात्मक भागीदारी आपण करूयात असं ठरवलं. मग या हरित धोरणात्मक भागीदारीमध्ये हवामान बदल असेल, जागतिक तापमान वाढ असेल, शहर नियोजन असेल, घनकचरा व्यवस्थापन असेल किंवा जलसंवर्धन यांसारख्या अनेक बाबींचा सर्वांगीण अर्थात शाश्वत सस्टेनेबल विचार करण्याची सुद्धा यांनी अपेक्षा व्यक्त केली. मग हे सर्व करत असताना या 2 देशांनी केलेली ही हरित भागीदारी हवामान बदलासाठी कशी पूरक ठरेल हे सांगणं मला समर्पक वाटतं. मित्रांनो, सध्या सगळ्यात महत्वाचं आहे कार्बन उत्सर्जन कमी करणं. गेल्या 200 वर्षामध्ये जागतिक तापमान वाढ सरासरी 1.5 डिग्री सेल्सिअसनी झालेली आहे आणि जर ती 0.5 डिग्री सेल्सिअसनी वाढली ना तर आज आपल्याला दिसणारी आपली मुंबई आणि इंडोनेशियाची जकार्ता कदाचित 2100 पर्यंत पाण्याखाली असेल. यासाठी आपल्याला कार्बन उत्सर्जन कमी करताना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अर्थात पवन ऊर्जा असेल, जिओथर्मल एनर्जी असेल किंवा समुद्री लाटांपासून तयार करायची जी ऊर्जा असेल याची आपल्याला गरज आहे. भारताकडे प्रचंड पोटेन्शियल आहे. गरज आहे आपल्याला ज्ञानाची आणि त्यासाठी आपला भागीदार डेन्मार्क उभा राहणार आहे. अर्थात डेन्मार्क हा जगातील पवन ऊर्जेमधील एक अग्रेसर देश आहे. लाटांपासून कशा प्रकारे विद्युत निर्मिती करायची याची सुद्धा त्यांना चांगली जाणीव आहे. त्यांना एक योग्य हक्काची बाजारपेठ आणि भारताला एक शाश्वत ग्रीन पार्टनर मिळाला तर निश्चितपणे ही भारतासाठी एक हवामान बदलासाठी एक चांगली वाटचाल ठरेल. मित्रांनो, 2007 मध्ये पहिल्यांदा जागतिक लोकसंख्या ही ग्रामीण वरून शहरी म्हणजे 50% पेक्षा जास्त लोक हे शहरी भागात राहायला लागले. आज जर बघितलं तर भारतामधील शहर हे प्रदूषण असेल किंवा ट्रॅफिक असतील किंवा शहरांचे बकाल नियोजन या समस्येत ग्रासलेले आहेत. डेन्मार्क, फिनलँड यांसारखे स्कॅन्डिनेव्हियन देश कशा प्रकारे शहर नियोजन करायचे याचे उत्तम उदाहरण दाखवून देतात. मग भारतातील भविष्यातील शहरं कशा प्रकारे नियोजित करायला हवी, कशा प्रकारे भारतातील शहरं ही उद्याची शाश्वत शहरं ठरतील यासाठी सुद्धा या भागीदारीमध्ये मदत होणार आहे. एवढंच नाही तर जलसंवर्धन ही काळाची गरज आहे. पहिली 2 महायुद्धांनंतर 3रं महायुद्ध पाण्यावरून होईल की काय अशी शंका व्यक्त करत असताना जल व्यवस्थापन असेल किंवा शहरांमधील घनकचरा व्यवस्थापन असेल या सगळ्यांची गरज बघता 2023 पर्यंत भारत आणि डेन्मार्क यांनी एक भागीदारीची समिती स्थापन केलेली आहे आणि 2023 नंतर जे धोरण निर्माण होईल ते पुढे घनकचरा व्यवस्थापन किंवा जलसंवर्धनासाठी सुद्धा कारणीभूत ठरेल. भारताचा सगळ्यात महत्वाचा पाया आहे इथली कृषी.
मित्रांनो, या कृषीला जर आपल्याला वाचवायचं असेल तर सर्व अर्थतज्ञ सुद्धा मान्य करतात की आपल्याला गरज आहे अन्न प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याची. आपल्याला अन्न प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी डेन्मार्क, फिनलँड, नॉर्वे यांसारखे देश मदत करणार आहे. संयुक्त राष्ट्रामध्ये जेव्हा जेव्हा भारताला स्थायी सदस्यपद द्यायची गरज येते तेव्हा तेव्हा हे देश आम्ही भारताच्या सोबत आहे असं सांगत असतात. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या स्तरावर सुद्धा ही भागीदारी किती गरजेची आहे हे आपल्याला दिसून येते. मित्रांनो, या सगळ्या बाबी बघितल्यानंतर या दोन्ही देशांमधली हरित धोरणात्मक भागीदारी आपल्या उद्याच्या शाश्वत विकासासाठी किती गरजेची आणि किती महत्वाची आहे हे तुम्हा आम्हाला कळेल. परंतु संयोजकांचं मी धन्यवाद मानतो, कारण की त्यांनी हा प्रश्न फक्त हरित धोरणात्मक भागीदारी भारत आणि डेन्मार्क यांपुरता मर्यादित ठेवलेला नाही आहे. आपल्याला गरज आहे ही उद्याच्या शाश्वत विकासाची, आणि शाश्वत विकास हा कधीच दोघांचा नसतो. एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ. अर्थात आपण आंतरजालाचा विचार करत असताना भारत आणि डेन्मार्क सारखी अशा जगातील अनेक देशांमध्ये भागीदारांच्या जाळ्या तयार व्हाव्यात, आणि ती असेल उद्याची शाश्वततेची वृत्त जाळी. आणि ती तयार करण्यासाठी म्हणजे उदाहरणार्थ आम्हाला अमेझॉन तोडल्याशिवाय विकासच करता येत नाही असे तावातावाने म्हणणारे बोलतेनोरेंनी जर वन संवर्धनासाठी काम करणारे संघटना असतील किंवा वेगवेगळे वन संवर्धनासाठी काम करणारे छोटे छोटे रवांडा सारखे देश यांच्यासोबत जर भागीदारी केली तर ती त्या दोघांसाठी सुद्धा हरित विकासाची ठरेल. एवढंच नाही तर आम्हाला कचरा व्यवस्थापनाची समस्या आम्ही कशी पूर्ण करू हे विचार करणारे भारत असतील, चीन असतील किंवा इंडोनेशिया, मलेशिया हे देश असतील, यांनी जर नॉर्वे सारख्या देशाचं उदाहरण घेतलं तर कशा प्रकारे कचऱ्याचं व्यवस्थापन करता येईल याचा सुद्धा तुम्हाला आम्हाला विचार करता येईल. एवढंच नाही तर आपण बांगलादेश असेल किंवा छोटे छोटे पॅसिफिक बेटांमधील मेलेनेशियन राष्ट्र जे आता समुद्र पातळी वाढली तर आम्ही बुडू की काय या भीतीत असतील, त्यांनी नेदरलँडच्या अभियांत्रिकीचं उदाहरण घेऊन हरित भागीदारी केली तर कशा प्रकारे समुद्र पातळीची वाढ आपण रोखू शकतो याचा सुद्धा ते शाश्वत विचार करतील. एवढंच नाही तर आफ्रिकेतील राष्ट्रांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे, परंतु ही साधन संपत्ती कशा प्रकारे आपण आपल्या राष्ट्राच्या विकासासाठी मदत करू शकेल यासाठी जर युरोपीय किंवा ग्लोबल नॉर्थ मधील राष्ट्रांनी त्यांना जर मदत केली तर खऱ्या अर्थाने आफ्रिकेतील राष्ट्र सुद्धा उद्याची उज्ज्वल राष्ट्र ठरतील. आणि सगळ्यात महत्वाचं मला असं वाटतं की आपण या जगामध्ये राहत आहे की इथं भविष्यात साथीचे आजार येणार आहे. भारताची औषध निर्माण शास्त्र प्रणाली असेल किंवा अमेरिकेतील औषध निर्माण शास्त्र प्रणाली असेल, या राष्ट्रांनी जर जगातील इतर राष्ट्र जिथं साथीचे वेगवेगळे रोग येतात त्यांना जर मदत केली, जी की भारताने जगाला कोविड मध्ये दाखवून दिली, ती जर भागीदारी पुढे केली तर जग हे खऱ्या अर्थाने आरोग्यदायी आणि धन्वंतरीचा आशीर्वाद लाभलेलेच असेल. मला असे वाटते की खऱ्या अर्थाने ही हरित धोरणात्मक भागीदारी फक्त एकट्या दुकट्याचं काम नाही. ज्ञानोबा माऊलींनी सांगितलंय त्याच शब्दांमध्ये थांबतो, मोगरा फुलला शाश्वततेचा मोगरा फुलला. खूप खूप धन्यवाद. Next participant, code number 42. After that, code number 43. Please be ready. नमस्कार. माणूस हा निसर्गातला अत्यंत महत्वाचा घटक समजला जातो. खरं तर निसर्गामध्ये कोण किती महत्वाचा, कोण किती जास्त महत्वाचा आणि कोण कमी महत्वाचा हा दुजाभाव नसतो. परंतु मनुष्याजवळ जी बुद्धी लाभलेली आहे त्या बुद्धीमुळे माणसाकडे एक सत्तासूत्र एकवटलेलं आहे, आणि हे सत्तासूत्र माणसाजवळ असल्यामुळं निसर्गाचा वापर करत असताना तो वापर अधिक सजगतेनं होणं गरजेचं आहे. माणूस आणि निसर्ग यांच्यामध्ये संगनमत असणं आणि सहकार्य असणं फार महत्वाची जबाबदारी माणसाजवळ आहे. परंतु गेल्या काही वर्षापासून माणूस आणि निसर्ग यांच्यामध्ये एक द्वंद्व सुरू झालेलं पाहायला मिळतं, आणि याच्यामुळं हवामान बदल, हवामान आणीबाणी या संकल्पना आता थिट्या पडून हवामान कल्लोळ एक नवीन संकल्पना उदयास येत आहे. आणि या पार्श्वभूमीवरती हवामान कल्लोळाला जर सामोरं जायचं असेल तर हरित धोरणात्मक भागीदारी किती महत्वाची आहे, आणि त्याच्यासाठी भारतापासून जागतिक पातळीवरती जागतिक नागरिकांनी सुद्धा काय करायला हवं याची मांडणी करण्यासाठी नमस्कार, मी सांकेतिक कोड क्रमांक 42 विषय मांडतो, हरित धोरणात्मक भागीदारी, हवामान बदलाच्या समस्येवरचा शाश्वत उपाय. मित्रांनो, वातावरणात होणारे बदल असतील
जंगलांचा आर्थिक प्रकल्पासाठी होणारा अविवेकी वापर असेल, महासागरांची होणारी अपरिमित हानी असेल, याच्यामुळं जगभरातल्या अनेक देशांनी महेश एल कुंचलवार यांनी 31 वर्षापूर्वी जो युगांत दाखवलेला होता, तो युगांत आता जगभरातल्या अनेक देशांनी आता अनुभवायला सुरुवात केलेली पाहायला मिळते. मग 500 वर्षानंतर युरोप पहिल्यांदा शुष्क पडला, अनेक जगामध्ये महापूर आले, अनेक शहरं महापुरानं बेचिराख होताना पाहायला मिळतात. चीन मधल्या ज्या नद्या या जागतिक या सर्वाधिक जलस्वावलंबी नद्या समजल्या जातात, त्या नद्यांचं पाणी तळ गाठायला सुरुवात करतं आणि केनिया, सोमालिया या देशांना अन्न आणि पाण्यासाठी सुद्धा झगडावं लागतं. तेव्हा या हवामान बदलाची समस्या किती विकोपाला पोचलेली आहे याची प्रचिती जगाला होताना आपल्याला पाहायला मिळते. मग मुळात याच्या पाठीमागचं कारण काय आहे, तर याच्यातलं पहिलं कारण आहे मानवाचा हव्यास. म्हणजे जेव्हा आपल्यानंतर सुद्धा आपल्यासारखी एक जीवसृष्टी पृथ्वीवरती राहणार आहे, ही गोष्ट हा विवेक जेव्हा माणसाकडून विसरला जातो, तेव्हा मानवी हव्यास वाढतो. आणि हा हव्यास आता व्यक्तिगत पातळीपासून राजकीय आणि व्यवस्थात्मक पातळीपर्यंत वाढलेला पाहायला मिळतो. आणि मग धोरणं ठरवत असताना, विकासाच्या संकल्पना ठरवत असताना पर्यावरण तज्ज्ञ असतील, विज्ञान शास्त्रज्ञ असतील, यांची मतं विचारात घेतली जात नाहीत आणि विकासाच्या अंधाधुंद संकल्पना राबवल्या जातात. आणि याच्यातून हवामानाचा प्रश्न उग्र स्वरूप धारण करताना आपल्याला पाहायला मिळतो. मग मुळात याच्यावरती या सर्वांची जाणीव मुळातच माणसाला वेळानं व्हायला सुरुवात झाली. म्हणजे जेव्हा रिशेल कार्सन यांनी सायलेंट स्प्रिंग नावाचं पुस्तक लिहिलं, त्या पुस्तकानंतर पर्यावरण बदल किंवा हवामान बदल ही संकल्पना आहे याची जाणीव पहिल्यांदा जागतिक पटलावरती व्हायला सुरुवात झाली. आणि मग त्याच्यानंतर मध्यम वर्ग असेल किंवा जगातला शिकलेला सुशिक्षित वर्ग असेल, यांनी दबावगट सुरू केले, पर्यावरणीय चळवळी सुरू केल्या. आणि मग त्याच्यानंतर पर्यावरणीय चळवळी आणि दबावगट निर्माण होऊन जागतिक पातळीवरती या अंधाधुंद संकल्पना थांबवण्यासाठी चळवळी होऊ लागल्या, आंदोलनं होऊ लागली. आणि मग त्याच्यानंतर जगभरातल्या कुबेरी राष्ट्रांना परिषदा भरवणं गरजेचं वाटू लागलं. आणि मग त्याच्यातून स्टॉकहोम परिषद घडली, रिओ दी जानेवारी मध्ये वसुंधरा परिषद घडली. पण मुळात या परिषदांचा जर इतिहास बघितला तर याच्यामध्ये अनेक परिषदा झालेल्या आहेत. मग 2007 ची बाली परिषद असेल, 2013च्या परिषदेमध्ये गरीब राष्ट्रांना हरित निधी द्यावा हे मान्य करण्यात आलं. आणि 2009च्या कोपनहेगन परिषदेमध्ये $100 अब्ज हरित वसुंधरा निधी हा गरीब राष्ट्रांना देण्यात यावा हे मान्य सुद्धा करण्यात आलं, परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. किंवा ग्लासगो परिषदेमध्ये कोणत्या देशानं किती निधी द्यावा हे ठरवण्यासाठी 3 वर्षाची मुदत देण्यात आलेली आहे. पण मित्रांनो, मला सांगण्याचा मुद्दा एकच आहे की अशा अनेक परिषदा झालेल्या आहेत आणि याच्यामध्ये पर्यावरणीय समस्यावरती काय उपाय केले जावे याच्या बौद्धिक चर्चा चिवडत बसण्याचं काम बुद्धिवंतांनी केलेलं पाहायला मिळतं. परंतु या परिषदा झाल्यानंतर सुद्धा कोणताही बदल झालेला नाही. मग गार्डियनचे वृत्तपत्रकार मार्क डोन यांनी पार्टीज ओव्हर नावाचा लघुपट जेव्हा पॅरिस परिषद सुरू होती त्याच वेळेला दाखवलेला होता. आणि या लघुपटामध्ये जगभरातले हवामान तज्ज्ञ असतील, भांडवलदार असतील किंवा राज्यकर्ते असतील, हे कशा प्रकारे आपल्याला गंडवण्याचं काम करतात किंवा आभासामध्ये खेळवण्याचं काम करतात हे दाखवून देण्याचं काम केलेलं होतं. म्हणून सांगायचं तात्पर्य इतकंच आहे, जेव्हा आपण हरित धोरणात्मक भागीदारी म्हणजे नक्की काय आणि ती राबवून हवामान बदलाच्या समस्येवरती उपाय शोधण्याचं संकल्पना मांडत असतो, त्यावेळेला मुळात हा बदल कोणत्या रीतीनं घडायला हवा हे जाणून घेण्यासाठी मुळात हवामान बदलांच्या परिषदेमधलं राजकारण समजून घेणं अत्यंत महत्वाचं आहे. प्राध्यापक मायकेल मान यांनी द हॉकिस्टिक अँड क्लायमेट वॉर्स नावाचं एक पुस्तक लिहिलं. या मान या संशोधकांच्या वरती अनेक वैयक्तिक हल्ले झालेले आहेत. यांनी संशोधन करून हवामान बदल मुळात का घडतात आणि कोळसा आणि खाण सम्राट यांच्या अघोरी हकीकती पुस्तकातून मांडण्याचं काम केलं, तेव्हा त्यांच्यावरती हल्ले करण्यात आले. म्हणजे मायकल मान यांनी दाखवून दिलं की जागतिक पातळीवरती मुळात भांडवलशाहीची व्यवस्था आहे, तिचा पायाच हा नैतिक आणि भौतिक दृष्ट्या चुकीचा आहे. आणि म्हणून जेव्हा आपण हवामान बदलाच्या समस्येवरती उपाय शोधण्याचं काम करतो तेव्हा जागतिक पातळीवरती आपल्याला असं नाविन्यपूर्ण करण्यासाठी मुळात या परिषदांच्या जंजाळातून बाहेर पडणं गरजेचं आहे. मग या पार्श्वभूमीवरती भारत आणि डेन्मार्कच्या दरम्यान जेव्हा हरित धोरणात्मक भागीदारी ही संकल्पना येते तेव्हा ही संकल्पना मला नाविन्यपूर्ण वाटत नाही. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती भारत आणि डेन्मार्कनं दाखवलेलं धाडस हे वाखाणण्याजोगं आहे. कारण जेव्हा जगभरातली कुबेरी राष्ट्र अनेक वेळा अविकसित आणि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीजले देश जेव्हा त्यांच्या विरुद्ध धोरणात्मक भागीदारी करण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्या राष्ट्रांना
या लोकांचे दबावगट किंवा आपल्या राष्ट्रांचे दबावगट मोडून काढणं काहीच अवघड नसतं. अशा अनेक प्रयत्न झालेले आहेत, परंतु धाडसानं आपण जी संकल्पना आणलेली आहे ती संकल्पना जागतिक पातळीवरती आपल्याला कशी मांडता येईल ही बघितली पाहिजे. मग याच्यामध्ये आपल्याला अनेक गोष्टी करता येतात, पण याच्यातली सर्वात महत्वाची गोष्ट कोणती असेल तर मुळातच जगभरामध्ये जे डॉलर नावाचं चलन आहे ना, हे चलन जगभरातल्या कुबेरी राष्ट्रांनी आणि तिथल्या मुख्य बँकर्स यांनी घडवलेलं आहे आणि त्याचा पाया ठिसूळ आहे. नैतिक आणि भौतिक दृष्ट्या त्याचा पाया चुकीचा आहे. म्हणून कर्ब उत्सर्जनाच्या पातळीवरती हे डॉलर नावाचं चलन किती चुकीचं ठरत आहे हे दाखवून देण्याची भूमिका भारतानं मांडली पाहिजे. आणि जगभरामध्ये डॉलर या चलनाला पर्याय उभा करत असताना हरित चलन नावाची संकल्पना आपल्याला मांडता येते का हे पाहणं सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे असं मला वाटतं. पर्यावरणीय अर्थशास्त्रज्ञ डॉक्टर पवन सुखदेव यांनी पाय नावाची संकल्पना मांडलेली आहे, म्हणजे प्रोफाईल ऑफ इन्व्हायरमेंट ऑफ इम्पॅक्ट. म्हणजे याच्यातून आपल्याला कार्बन पदचिन्ह तपासता येतील. मग जेव्हा जागतिकीकरणानंतर ग्लोबल जग हे खेडं झालेलं असं आपण म्हणतो, त्यावेळेला आपण जागतिक नागरिक आहोत. मग अमेझॉनचं जळत असलेलं जंगल हे फक्त त्यांचं नाही आहे, ते आमचं सुद्धा आहे. आणि माझा वितळत चाललेला हिमालय हा फक्त भारताचा नाही आहे, तर तो जगातल्या नागरिकांचा आहे. आणि म्हणून जागतिक पातळीवरती आपण ज्या वेळेला उपभोग घेत असतो तेव्हा ज्या कंपन्यांची साधनं आपण वापरतो त्या कंपन्या किती कर्ब उत्सर्जन करतात हे वैयक्तिक पातळीवरती तपासणं ही सुद्धा मला हरित धोरणात्मक भागीदारीमध्ये महत्वाची संकल्पना वाटते. आणि म्हणून विषयाच्या सरस शेवटी करत असताना नुकतंच 2021 मध्ये मिनिस्ट्री फॉर द फ्युचर हे किमे रॉबिन्सन यांचे एक डिस्टोपियन कादंबरी आलेली आहे. या कादंबरीमध्ये रॉबिन्सन यांनी मिनिस्ट्री फॉर द फ्युचर हे युटोपियन संकल्पना मांडलेली आहे. ही जी संकल्पना आपल्याला हरित धोरणावरती किंवा हरित धोरण कसं सोडवावं याच्यावरती काम करण्याची मार्ग दाखवतो. की मिनिस्ट्री फॉर द फ्युचर जन्माला यावी आणि हवामान बदलाचा प्रश्न सुटावा. धन्यवाद. Time taken by participant 8 minutes 11 seconds. Next participant, code number 43. After that, code number 44. Before I even begin, I would like y'all to be in a question. Did you notice some changes 1 week before in the Pune city? And yes, your answer will be yes. Exactly. Even I saw some changes. The changes I saw were the trash from the streets were cleared up, and so we saw cleanliness. Second, we saw painting of the walls with the G20 logo. And there was a decoration of flowers, and also the monuments were modified. So don't you think just a foreign delegates meeting could bring so many changes in the Pune city? A year long ahead in front of India can bring a lot more differences in the global world. And hence, today myself representing number 43 from the senior section would like to speak on the topic India's G20 presidency, a step closer to Vasudhaiva Kutumbakam. December 1, 2022 was a red letter day as India assumed the G20 presidency from Indonesia and convened the G20 summit, a nation which is deeply rooted to culturalism and democracy. India's G20 presidency will be a watershed moment in her history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam. India takes it up as a new responsibility as the world's trust in it today is highly unprecedented, and there is a curiosity in the world to know and understand India, which is a world where immense diversity of religion, culture and beliefs is found. India is a microcosm of the world with more than 1.6 billion population. A country where the citizens start with a belief that we are a one family. I would like to give you all a short info about G20. G20 is an intergovernmental forum of, I guess, most of the advanced and emerging economies of the world. G20 represents 85% of the world's global GDP, 75% of the world's global trade,
and 60% of the world's total population. The theme for India's G20 presidency is Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. This theme is essentially drawn from the text, ancient Sanskrit text, the Maha Upanishad. It essentially affirms the value of all living things, inanimate objects, microorganisms, plants, and animals as one and their togetherness. And so, India's G20 meetings will not be limited to New Delhi, but will draw inspiration from Vasudhaiva Kutumbakam and will be organized over 50 cities and over 32 different work streams. So, what are the 6 different priorities for India? First, green development and climate finance. Second, accelerated and inclusive growth. Third, accelerating progress on sustainable development goals. Fourth, as data is the new oil in the world, and so data for development. Fifth, multilateral institutions for the 21st century. And last but not the least, women-led empowerment. India's year-long presidency will be a great opportunity for uniting the global south and ending the north-south divisive narrative. We must appreciate that India is the only G20 nation to achieve the climate mitigation commitments in accordance with the Paris Agreement without any external funding. Hope, harmony, peace, and stability are the defining ideas that Indians always follow and will mark a great stamp on the India's presidency. Further, if I speak about the African world, it will be an opportunity for India, which is strong politically around the globe as well as in the region, to voice the socio-economic aspirations of the 1.8 billion people. And also, on the same hand, end the marginalization of the African continent, which is being sidelined always, to make it a part of the G20 and give it a feeling as a family. But my friends, we need to understand one earth, one family, one future is fine and ideal as a theme for the event. But don't you think, even before we speak about one world, should we not talk about one India? No other country in the world is as divided as India is today, where hatred for minorities is spread by the politicians and the members of the parliament, where the unconstitutional laws targeting them are enacted at a drop of a hat, where justice is not given lawfully, where the bulldozer finds any reason to pull out their homes and hearts. Although India got an opportunity to chair the G20 summit in 2001 as well, still it is made and the public is made to believe that this is something new and special, and India is given a special responsibility to handle the G20 presidency. And even after so many criticisms, concerns, still India has always stepped out and faced every problem all over its history. Under this G20 presidency, India will mainly focus on value-centric human nature, mobilizing international efforts to keep the global food chains functioning throughout challenging circumstances like the pandemic, push private and public partnership, and skillfully, if India wants to champion the virtue of Vasudhaiva Kutumbakam, India will have to skillfully manage this disorderly family in the year ahead. And so, I would like to conclude by saying that this is the 21st Asian century, and India has the great advantage as the G20 presidency is in India's hand, and it can raise the virtue of Vasudhaiva Kutumbakam. Thank you. Time taken by participant 6 minutes 40 seconds. Code number 44. After that, code number 45. Please be ready. Good morning, everyone. My participant code is 44, and I will be talking on the topic I am the wingless master of my own bridge. So when I saw the topic and it was almost finalized that I would be speaking on this topic, I started preparing for the content, like interpretation of the topic and writing the important points and everything. After a certain point,
I realized that this is the story of my life. This is the story of every single person's life I have ever been surrounded by. Then I fell into the thoughts of what this cage exactly is, who has created this cage, and if I am imprisoned in this cage, then how I did not realize it for so many years. As I started thinking, I also found the answers. Certain events happen in our life, and even we have to face failures sometimes. Big failures, small failures, whatever. These events and these failures, they instill fear in our minds and in our hearts. So as the time passes, as the years pass, this fear grows, it becomes a cage, a firm cage, a strong cage. But we are not the only one who are imprisoned in our own cages. If we go back to ancient time, King Ravana, Lankeshwar, he built the cage of egoism around himself. Dhagat dhagat dhagajwala lalata patta pavaki. While Sri Rama, he built an empire of courage. Namami Shamishana Nirvana Rupam. Now, what was the difference between both of them, which made one to build an empire and another one to build a courage? The difference was between their mindset. The difference was between their thoughts. And therefore, at that very moment, I realized the cage that I am imprisoned in, it is the cage of thoughts, it is the cage of mind. I am the creator of the cage and I am the master of that cage. You know, when a lion is born and if he is put into a cage, he has never gone hunting. He has never experienced anything beyond a certain limit or beyond a particular area. But still, zookeeper, he locks him up every day in the cage. Now, why is this necessary? There is a need to do this because instincts of lion tell him that there is something beyond a particular limit and he does not belong here, he belongs there. So when we are in a particular environment for a long period of time, we get so much adapted to that environment, we forget that we are in prison. And this is how we become wingless. When I was being ruled by my own fears, by my own insecurities, I became the wingless master of my own cage. But even if you are the wingless master of your own cage, always know that you can build your own wings, the wings of courage. Now, what is courage? Courage is when I know I am going to fail, but I have the strength to get up for the 100th time, for the 1000th time, and for the 10,000th time. That is courage. When you build your own wings, make sure that you build them the strongest. Because when you are going to set yourself free from this cage, others who are imprisoned in their own cages, they are going to get inspired from you. What is inspiration? Inspiration is when someone looks at me and says, I did not give because of you. By looking at you, that is inspiration. When I look at someone and say, I did not give up because of you, that is inspiration. The quality of inspiration is that it may come from anywhere. For example, if I am watching a movie Bhag Milkha Bhag, if I decide and strive with might to become an athlete, I go and win Olympics. What happened is I got inspired from the movie. But inspiration may also work in other way. Like if someone else is decorating his cage and if I do the same, the only thing happening here is I am decorating my cage and making it more comfortable at the cost of my freedom. And this should not happen. Therefore, I say that when you build your own wings, build them the strongest, build them the biggest. We see sadhus, they sit at one place, they meditate, they achieve freedom. Now, how is it possible for a person to sit at one place and achieve freedom? Because it is possible, because this is the freedom from thoughts. This is the freedom from cage of anger, from cage of envy, from cage of hatred. We saw Mr. Stephen Hawking. He was cosmologist, he was physicist, he was author. He used to talk about space, universe, time. Now, how is it possible? Also, he was wheelchaired because of some disease. Now, how is it possible for a person who is wheelchaired to talk about all these things which are beyond our comprehension? This is possible only because of his mind. Our mind is limitless and yet our mind is our own limit. When a person is physically free but he is imprisoned in his own cage of thoughts which lack him, which restrict him from exploring and from discovering, he can never be free. You know, sitting down there with some strange feeling in your heart,
and waiting for your turn, that is fear. But coming up here on the stage and giving this speech, this is courage. This is exactly how you build your own wings, and this is exactly how you set yourself free from your cages. Everything that is created will be destroyed, and everything that is destroyed will be created. उपजे ते नाशे, नाशे ते उपजे, ऐसे चक्र पाणी काळाचे. This is the law of nature itself. Therefore, destroy the cages that you have built and build an empire like Sri Rama. Also, in one of the poems written by Rabindranath Tagore ji, that is Where the Mind is Without Fear, it was definitely in different contexts, like when the India was colony of the Britishers. But after the complete comprehension of the poem, we can understand that freedom can be achieved when the mind is without fear. Therefore, even if I am the wingless master of my own cage, I'll make sure that I will grow my own wings and I will set myself free from this cage that I have made and from the cage of which I am the wingless master. Thank you. Time taken by participant 6 minutes 32 seconds. Next participant, code number 45. After that, code number 46, please be ready. नमस्कार, मी कोड नंबर 45. आदरणीय व्यासपीठ, सर्व सन्माननीय सुज्ञ परीक्षकगण आणि अखिल भारतातून जमलेला माझा तमाम शब्दसम्राट बंधू आणि भगिनींनो, डॉक्टर पी.जी. सहस्त्रबुद्धे राष्ट्रीय पातळीवरील वक्तृत्व स्पर्धेच्या व्यासपीठावर वाग्देवतेच्या कंठात्माच्या वक्तृत्वाचे अनमोल अलंकार घालण्यासाठी मी उभी आहे. माझा विषय भारताची G20 ची अध्यक्षता, वसुधैव कुटुंबकमच्या दिशेने एक पाऊल. G20 ची स्थापना अमेरिकेची राजधानी म्हणजे वॉशिंग्टन DC येथे झाली. वर्ष होतं 1999 आणि या संघटनेचं पहिलं शिखर संमेलन 2008 साली अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांमार्फत सुरू झालं. आशियात आलेल्या आर्थिक संकटावर मार्ग काढण्यासाठी म्हणून हे शिखर संमेलन भरवण्यात आलं होतं. पण या संघटनेचा हा उद्देश एवढ्यापुरता मर्यादित राहिला नाही. या उद्देशाची व्याप्ती झाली, विस्तार झाला आणि आर्थिक सहकार्यासोबतच जागतिक दहशतवाद व मानवी तस्करी सारख्या भयानक समस्यांचा मुद्दा G20च्या पटलावरती आला. 19 देश आणि युरोपियन संघाचा समावेश असलेल्या ग्रुप ऑफ 20चा आवाका जगाच्या मोठ्या भागात विस्तारला. इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका, रशिया सारख्या महासत्तांपासून ते तुर्की, अरबी, इंडोनेशिया सारख्या मुस्लिम राष्ट्रांपर्यंत व जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चीन व जपान यांसारख्या प्रगतशील शक्तिशाली देशांपासून ते जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतापर्यंत ग्रुप ऑफ 20चा विस्तार आहे. जगाची 60% लोकसंख्या, 75% व्यापार व 80% देशांतर्गत उत्पादन असा या संघटनेचा व्याप आहे. एवढ्या प्रचंड शक्तिशाली व जगव्यापी संघटनेच्या अध्यक्षपदाचा सन्मान आज भारताला मिळाला. पण अशा वेळी आपल्या समोर काही प्रश्न उपस्थित होतात. यातला पहिला प्रश्न आहे की जगाच्या भारताकडनं काय अपेक्षा आहेत, आणि दुसरा प्रश्न आहे की भारत जगाला काय देऊ शकतो. बंधू आणि भगिनींनो, लक्षात घ्या, G20चं अध्यक्षपद म्हणजे भारताचं वसुधैव कुटुंबकमच्या दिशेने एक पाऊल असं का म्हटलंय. इथे मुद्दा येतो दृष्टिकोनाचा, इथे मुद्दा येतो जीवन दृष्टीचा, इथे प्रश्न येतो तत्वज्ञानाचा. पाश्चात्य देश जगाला बाजार मानतात व भारतीय लोक जगाला परिवार मानतात. भारत ही जगातील मोठी बाजारपेठ आहेच व ती जगाला हवी देखील आहे. पण मोठ्या बाजारपेठेसोबतच जगाकडे परिवार म्हणून पाहण्याची दृष्टी देखील भारताकडे. बाजार व परिवार याच्या संगम तीर्थावर उभा असलेला भारत हा एकमेव देश आहे. जगाची भारताकडनं अपेक्षा बाजारपेठेसोबतच कुटुंब व्यवस्था वाचवण्याची देखील आहे. 21व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर उभे असताना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने जगाला सणसणीत इशारा दिला होता की जेव्हा हे जगमगाटाचं अनिर्बंध जीवन मध्यावर पोहोचेल तेव्हा डिप्रेशन आणि टेन्शनच्या विळख्यात जग सापडलेलं असणार आहे. सिंगल पॅरेंटिंगचं प्रमाण वाढेल, विभक्त कुटुंब पद्धतीत वाढ होईल, ज्याचा परिणाम म्हणून स्वैराचार आणि हिंसाचाराचं प्रमाण वाढेल. अशा वेळी भारतीय कुटुंब व्यवस्था जगासमोर उभी असणार आहे. हे मत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचं आहे. हे मत जगाचं आहे, जगातील पुढारलेल्या पाश्चात्य देशाचं आहे.
आज भारत मागणाऱ्याच्या नव्हे तर पुरवणाऱ्याच्या भूमिकेत उभा आहे. जिथे जिथे शक्य होईल तिथे संकटात सापडलेल्या देशांना भारताने मदत केली. श्रीलंकेच्या रस्त्यावर जेव्हा जनतेचा असंतोष भडकत होता तेव्हा भारताने जगाला अन्नधान्य, कपडे व इंधनाचा पुरवठा केला. तो वसुधैव कुटुंबकमच्या दृष्टिकोनातून. हिंसाचा पुजारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अफगाणिस्तानातील जनता जेव्हा भुकीने तडफडत होती तेव्हा 50,000 मेट्रिक टन गहू, 2.5 टन कपडे व औषधांचा पुरवठा भारताने त्यांना केला. तो वसुधैव कुटुंबकमच्या दृष्टिकोनातून. इराणमध्ये जेव्हा सिंचनाची समस्या उत्पन्न झाली तेव्हा भारताने इराणला मदत केली. ती वसुधैव कुटुंबकमच्या उदात्त भावनेने. आफ्रिकेतील मागासलेल्या भागांमधील 50,000 विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली व भारतातील टाटा, बिर्ला, महिंद्रा, मित्तल, इन्फोसिस, रिलायन्स, किर्लोस्कर अशा अनेक उद्योगपतींनी आफ्रिकेमध्ये विकासाची पायाभरणी केली आहे. संपूर्ण जगात जेव्हा कोरोनाचं थैमान मचावलं होतं, जगातील महासत्ता हतबल झाल्या होत्या, अशा काळी जगातील 101 देशांना व संयुक्त राष्ट्रसंघातील संघटनांना 239 दशलक्ष कोरोना लसींचा मोफत पुरवठा भारताने केला. तो वसुधैव कुटुंबकमच्या उदात्त भावनेने. मित्रांनो, लक्षात घ्या, भारताकडे ते आहे जे जगातील कोणत्याही देशाकडे नाही. भारताचं तत्वज्ञान, भारताची विचारधारा, भारताचा दृष्टिकोन. दृष्टिकोनानुसार विचार बनतात व विचारांनुसार कृती घडते. भारताचा दृष्टिकोनच जर वसुधैव कुटुंबकमचा असेल तर भारताकडनं कृतीही तशीच घडणार ना हो. आणि शेकडो वर्षांचा इतिहास त्यासाठी साक्षी आहे. अरबी, तुर्की सारखे देश जगाला लुटण्याची भूमी समजतात. अफगाणिस्तान व सिरिया सारखे देश जगाला दहशतवादाचं भक्ष्य बनवण्याची प्रयोगशाळा समजतात. युरोपियन देश जगाला बाजार समजतात, लेकिन भारतीय लोक जगाला परिवार मानतात. जगाला परिवार मानणाऱ्या दृष्टिकोनाच्या भक्कम पायावरती भारतीय तत्वज्ञान उभे आहे. म्हणूनच भारतीय कुटुंब व्यवस्थेत जगाला सूत्र देण्याची दिशा पाहायला मिळते. वसुधैव कुटुंबकमचा जो महामंत्र भारताच्या असं म्हणतात शेकडो वर्षांपासून घुमतोय, त्या महामंत्राच्या ध्वनी लहरींनी भारत बदलाचा विश्वास विश्वाच्या व्यासपीठावरती उपस्थित केलाय. 21व्या शतकात अनिर्बंध जीवनाचा सैराटपणा सुसाट सुटलेला पाहायला मिळतोय. याचा परिणाम म्हणून जीवनाला प्रचंड गतिमान अस्थिरता पाहायला मिळते, ज्याला उत्तर फक्त भारतीय कुटुंब व्यवस्थाच देऊ शकते आणि ज्याचा महामंत्र आहे वसुधैव कुटुंबकम. मित्रांनो, लक्षात घ्या, वसुधैव कुटुंबकम म्हणजे फक्त जगाला फॅमिली बांधणे नव्हे हो, तर वसुधैव कुटुंबकमचा अर्थ समजून घेऊया, त्याचा आवाका समजून घेऊया. चराचरात ईश्वर सामावलाय हे समजून घेणं म्हणजे वसुधैव कुटुंबकम. कोरडी भाकरी खाऊन कुत्र्याचं पोट दुखेल म्हणून तुपाची वाटी घेऊन त्यामागे धावणाऱ्या नामदेवाच्या मनातील भावना म्हणजे वसुधैव कुटुंबकम. ज्या जगानं आपल्या परिवाराला वाळीत टाकून यातना दिल्या, त्या जगाच्या कल्याणासाठी जगद्गुरु देवाकडे पसायदान मागणाऱ्या ज्ञानेश्वरांच्या अंतर्मनातील स्पंदनांचं ओझं म्हणजे वसुधैव कुटुंबकम. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या महान सिद्धांतासाठी स्वतःची हडे काढून देणाऱ्या दधीची ऋषींचा वारसा म्हणजे वसुधैव कुटुंबकम. शेत नांगरणाऱ्या बैलापासून ते वटवृक्षांपर्यंतच्या कृतज्ञतेची जाणीव ठेवून त्यांची पूजा करणं म्हणजे वसुधैव कुटुंबकम. वसुधैव कुटुंबकम म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संवेदनांचा सहप्रवास. बंधू आणि भगिनींनो, सहस्रावधी वर्षे जागविलेल्या रोम, ग्रीस, बॉबिलोन सारख्या अनेक महासत्तांचा व मानव संघांचा उदयास्त पाहिलेल्या भारताच्या चिकट चिवट चिरंतन चिरंजीव संस्कृतीचं सार म्हणजे वसुधैव कुटुंबकम. आणि अशा या अधिष्ठानावर उभारलेल्या या संस्कृतीने विनाशाची नव्हे तर निर्माणाची स्वप्ने पाहिली, युद्धाची नव्हे तर बुद्धाची भाषा निवडली. आणि या संस्कृतीचा आदर आपण करायला हवाय. इथे सकाळ होते भूपाळीच्या स्वरांनी व संध्येचे स्वागत होते शुभं करोती कल्याणमच्या मंगल सुरावटींनी. जिथे अंगणातील तुळस पावित्र्याचा सडा शिपत राहते व मंदिराचा कळस शुभंकराचं मस्तक ताट ठेवण्याची प्रेरणा देत राहतो, तो भारतच विश्वाच्या व्यासपीठावरती वसुधैव कुटुंबकमचा झेंडा फडकवू शकणार आहे. एवढे बोलून मी माझ्या वाणीला विराम देते. धन्यवाद. Time taken by participant 8 minutes. Next participant, code number 46. After that, code number 47.
Good morning, everyone. My code number is 46, and I stand before you to speak on the topic inflation, a game of tag between Europe and the world. In a global economy, no nation is self sufficient with association to goods or people or anything of that sort. So, every nation decides to trade on different levels. So whether it is selling something they produce, or whether it is acquiring something they lack, or even producing efficiently something better than their trade partners. So what is globalization exactly in precise words? Globalization describes the growing interdependencies in the world's cultures, economies, population that are brought about by cross trading in terms of goods and services, or even technology, information, people, and also flows of investments. So, moving further, how are international trade and globalization interlinked? Well, international trade demonstrates the extent of globalization with increasing spatial interdependencies between the elements of global economy and the level of integration. International trade is also, very much subjected to contention, which also because it also affects in a lot, like a lot of times it affects disruptive economic and social forces. This causes changes in the conditions of the wealth distribution in within a nation, and it is particularly caused due to the changes in prices, wages, and also employment sectors. So, a global economic system is characterized by the increase in integrated goods, manufacturing, distribution, finance, and also retail. So, inflation is broad increase in prices. That's the precise definition I could give you all. In a market economy, prices of goods and services always going to fluctuate. So it's either going to rise or fall. So inflation, in a very precise example, could be I could buy something today which is of less worthy in €1 than I could yesterday. So since we all are very familiar with the crisis, inflation crisis in Europe, let's go about how Europe is actually functioning at the moment, and how a number of issues and as well as events in the world, other parts of the world, have been affecting its stability. Mm, Beginning with how good of a exporter Europe has been. It is the world's largest exporter in terms of marketing goods, as well as it exports to around 80 countries, and it also imports more than, well, if you sum up the total of the USA or Canada, Japan, and also China. So indirectly, inflation in Europe is but obviously going to affect global inflation, which is going to cause a disruption in underdeveloped or developing countries. So beginning with the reasons or the issues, the knock-on effect of the Ukraine war has, we could say, has
totally touched the economy of Europe. I'll give examples like trade disruptions, then direct costs from sanctions, increased inflation due to higher energy and commodity prices. This all has led to a lot of disruption in Europe. Moreover, the geopolitical inducement of Europe siding Ukraine in the war has also affected the supply chains. For instance, Ukraine and Russia are amount to 1/3 of the entire wheat exports. Well, this is now resulting in food shortage, or it has also increased the food insecurity, and that's why a lot of underdeveloped and developing countries are actually suffering. Moreover, coming to the carbon border tax, it actually has affected a lot of countries, because the poorer countries though, because even though it is cutting out the emissions and leveling the competitive EU based firms, it is totally affecting the roots of poorer countries. The AIGS crisis, I'm very sorry. Even countries like Portugal, Spain, Ireland, um, France, all of these crises have actually affected because these countries were particularly burdened because of, you could say, public and private debts, and which are very unsustainable amounts of debts. Although we have these issues, it is also because we could actually go about in a different way. We could have decoupling suppliers. For example, thank you. For example, during the Fukushima earthquake in Japan, that is also when we could have actually had backup suppliers, which could actually help us not have a disruption in the economy. Coming to the end, I would. Can I have 10 seconds? Okay. So, beginning to the last line that I would talk about is, although high inflation is something that would hurt our economy, no inflation or deflation is something which is not healthy or desirable at all as well. Moreover, it is economists speak about how we should actually have a low inflation rate, because it is healthy for the economy, not only nationwide but also globally. Thank you. Time taken by participant 8 minutes 38 seconds. We will be taking break of 10 minutes.
नमस्कार, माझा कोड क्रमांक आहे 47. आदरणीय व्यासपीठ व श्रोते हो, एकदा 2 पत्रकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घरी जातात आणि त्यांना विचारतात, बाबासाहेब तुमचं संविधानाबाबतचं मत काय? त्यावेळेस बाबासाहेब थोडं हसतात आणि म्हणतात, संविधान जितके बरोबर आहे ते तितके चूक देखील आहे. हो, संविधान जितके बरोबर आहे ते तितके चूक देखील आहे. महत्वाचं हे आहे की आपण त्याचा वापर कशा प्रकारे करत आहोत. आणि याच विषयावर मी तुम्हा सर्वांसमोर मांडत आहे माझा विषय, किती खोल सांगा आता खणायचे पाय, कायद्याचे शोधावा. कायदा काय असतो हा कायदा? कशासाठी असतो हा कायदा? खरंच या कायद्यामधून आपल्याला न्याय मिळतो का? कायद्यांच्या या चक्रव्यूहातून आपण बाहेर पडू शकतो का? तसं माणसाच्या आयुष्यात कायदा प्रवेश करतो तो अगदी त्याच्या जन्मापासून. हा त्याच्या जन्मापासून सुरू झालेला कायदा त्याच्या मरणानंतरही त्याची पाठ सोडत नाही. असं म्हटलं तर त्यात कसली अतिशयोक्ती होणार नाही. भारतातल्या या कायद्यांचा इतिहासही तसा रोमांचकारी आहे. अनेक भाषा, अनेक संस्कृती, अनेक राज्ये याचा सुंदर मिलाफ असणारा हा आपला देश. सुरुवातीला राजे, महाराजे तसेच विविध जाती धर्म यांचे कायदे अस्तित्वात होते. अनेक प्रथा, रूढी देखील याच काळापासून सुरू झाल्या होत्या. उदाहरणतः बालविवाह, देवदासी प्रथा, सती प्रथा यांसारख्या अनेक प्रथा. पुढे 16व्या शतकात ब्रिटिशांनी भारतावर कब्जा केला आणि त्यांचे कायदे इथे लागू केले. हे करत असताना भारतीयांवर भरपूर अन्याय होईल यांची त्यांनी पुरेपूर काळजी घेतली. या अशा अनेक रूढी, परंपरा तर त्यांनी बंद केल्या. परंतु भारतीय समाज हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा समाज आहे हे मनात धरून त्यांनी अत्यंत अमानवी आणि अमानुष असे कायदे तयार केले. 15 ऑगस्ट 1947 ची ती मध्यरात्र. त्या रात्री ब्रिटिश सत्ता संपुष्टात येऊन भारतीयांना त्यांच्यापासून मुक्तता मिळाली आणि हाच क्षण भारतीय कायदे व्यवस्थेतही एक युगांतर घडवणारा ठरला होता. जवळजवळ 3 वर्ष अफाट मेहनत करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार केलेल्या मसुद्याच्या आधारे भारतीयांनी त्यांचे स्वतःचे असे संविधान तयार केले. यात अनेक नवीन कायद्यांची निर्मिती केली आणि काही जुने ब्रिटिश कालीन कायदेही समाविष्ट करण्यात आले. पुढील अनेक दशकांमध्ये अनेक वेगवेगळ्या विषयांवर अनेक वेगवेगळे कायदे तयार होत गेले आणि यातूनच सुरू झाला कायद्यांचा चक्रव्यूह. आपण कायदे तर तयार करू शकतो, परंतु हे कायदे नेहमीच आपल्याला न्याय मिळवून देतीलच असे नाही. भारतात सध्या 840 पेक्षा अधिक प्रकारचे कायदे आहेत. तसेच प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र असे कायदे आहेत. आपण हे कायदे तर तयार करतो, परंतु हे कायदे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतील ना याची जबाबदारी मात्र घेत नाही. तसेच अनेक जुने ब्रिटिश कालीन कायदेही भारतात अस्तित्वात आहेत. सध्याच्या घडीला त्यांचा कोणालाही उपयोग नाही, परंतु कायद्याच्या मसुद्याचे वजन मांडणी ते तसेच पडून आहेत. उदाहरणतः इंडियन ट्रेजरी ट्रोव्ह ऍक्ट म्हणजेच भारतीय खजिना कायदा 1878. यात रस्त्यावर जर तुम्हाला 10 रुपयांपेक्षा अधिक किंमत मिळाली तर ती खजिना म्हणून संबोधण्यात येईल आणि ते तुम्हाला अधिकाऱ्यांना सूचित करावे लागेल. आता तुम्हीच सांगा, जवळजवळ 150 वर्षांपूर्वी असलेली 10 रुपयांची किंमत ही या काळीही तेवढीच आहे का? नाही. 10 रुपये हे आत्ताच्या क्षणी खजिना म्हणून मांडण्यात येतात का? नाही. परंतु यासारखे अनेक कालबाह्य झालेले कायदे आजही संविधानात आहेत. असे जुने कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करणे व समान आशय असलेले कायदे एकत्रित करून समन्वयित कायदा तयार करणे काळाची गरज आहे. बघा ना, आपला समाज हा इतका बदलत असतो. समाज प्रत्येक वर्षाला, प्रत्येक क्षणागणित बदलत असतो. म्हणून या समाजासाठी बनवलेले कायदे सुद्धा बदलायला हवे. पण भारतात जुने कायदे न बदलता नवीन कायदे तयार करण्याची पद्धत पडली आहे. यामुळे कायदा हा अतिशय क्लिष्ट, समजायला अवघड होतो आणि म्हणतात ना, कायदा जितका अवघड तितका त्याचा विविध प्रकारे अर्थ घेण्याची ही शक्यता अधिक. यामुळे गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी होते आणि कायदेच मुळात कमकुवत होऊ लागतात. याचे उदाहरण म्हणजे भारतात सध्या 5 कोटींपेक्षा अधिक प्रकारचे खटले सुरू आहेत. यात 16 लाखांहून अधिक खटले असे आहेत की ते 30 वर्ष झाले चालू आहेत. का बरं 30 वर्ष या खटल्यांना न्याय मिळाला नाही? का बरं 30 वर्षांपासून हे पीडित तसेच आहेत, न्यायाची प्रतीक्षा करत? या सर्वांचे मूळ म्हणजे कायदा आहे. नीती आयोगाच्या चाचणीनुसार भारतातील हे सर्व खटले संपायला अजून 324 वर्षांचा काळ लागेल जर हे कायदे असेच राहिले तर. या सगळ्याचा कोणत्याही शासन व्यवस्थेसाठी अत्यंत गंभीर परिणाम म्हणजे
सामान्य नागरिकांचा कायदा व न्याय व्यवस्थेवरील श्रद्धा व विश्वास कमी होतो. या सर्व प्रश्नांवर उपाय शोधण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम भारताने कायदा व न्याय व्यवस्थेवरील जीडीपी मधील भागामध्ये वाढ करण्याची गरज आहे. आता ह्या कायदा व न्याय व्यवस्थेवरील जीडीपी मधील 1% कमी भाग हा वापरला जातो. खरंच ही कायदा आणि न्याय व्यवस्था संपूर्ण देश नियंत्रित करते. हा 1% या कायद्यांसाठी पुरेसा आहे का हो? नाही. हा भाग वाढवल्यास न्यायालयांची संख्या वाढवणे, त्यांची डागडुजी करणे, त्यांची स्थिती अजून सुधारणे असे प्रकार आपण करू शकतो, ज्याच्याने न्याय व्यवस्थेवरील भार कमी होण्यास मदत मिळू शकते. भारतातील न्यायाधीशांची संख्या देखील खूप कमी आहे. 10 लाख न्यायाधीशांसमोर 10 लाख लोकसंख्येसमोर 21 न्यायाधीश आहेत. खरंच ही 21 ही संख्या पुरेशी आहे का हो? नाही. भारतातील न्यायाधीशांमध्ये 30% जागाही रिक्त आहेत. जर न्यायाधीशांची संख्याच वाढली नाही तर आपण कशा प्रकारे न्यायदान करू शकतो? आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे समाजाचा ह्या कायद्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. कायदे म्हणजे कोणतीही किचकट अवघड प्रक्रिया नसून तो आपल्या सर्वांच्या जीवनातील एक अविभाज्य घटक आहे. कायदा म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतो तो चित्रपटांमधील 2 वकिलांमधील वादविवाद किंवा ऑर्डर असे म्हणणारे न्यायाधीश. परंतु हा कायदा त्या कोर्ट रूम पर्यंत सीमित नसून तो आपल्या सर्वांच्या आयुष्यातील छोट्यात छोटी गोष्ट नियंत्रित करतो हे आपल्याला समजायला हवे. प्रत्येकाला कायद्यांबाबतची माहिती असायला हवी. म्हणजे प्रत्येकाने विधी महाविद्यालयात शिक्षण घेऊन कायद्यांचा अभ्यास करावा असे नाही, परंतु आपल्या हक्कांबाबत, आपल्या कर्तव्यांबाबत, आपल्या अधिकारांबाबत प्रत्येकाला माहिती असली पाहिजे. एरवी न्याय न्याय असं म्हणणारे आपण कधी स्वतः सर्व कायदे पाळते का? इथे उपस्थित प्रत्येकाने कधी ना कधीतरी सिग्नल मोडला असेल. मग तेव्हा का नाही आपल्याला कायद्यांची आठवण होत? तेव्हा का नाही आपल्याला न्याय हवा असतो? जर आपल्याला हवे असेल की कायद्यांनी आपले रक्षण करावे तर आपण देखील कायद्यांचे रक्षण केले पाहिजे. कायदे हे पाळलेच गेले पाहिजे. यातूनच समाज हा जागृत होईल. आपली कायदा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था अजून घट्ट मजबूत होण्यास मदत मिळेल. कायदा हा श्रीमंतांच्या हातातील खेळणे नसून गरिबांच्या, सामान्यांच्या हातातील ढाल बनेल. शेवटी या कायद्यांच्या प्रक्रियेत, न्यायदानाच्या प्रक्रियेत आपल्यावर अनेक अडचणी, अनेक संकटे येतील, परंतु ह्या कायद्यांच्याच मदतीने आपण त्यांच्यावर मात करू शकतो असे म्हणते आणि माझे मनोगत इथे व्यक्त करते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Time taken by participant 7 minutes 41 seconds. Next participant, code number 48. After that, code number 2, please be ready. कोड क्रमांक 48 विषय बोलतोय, किती खोल सांगा आता खणा ऐसे पाय कायद्याचे शोधावया. वस्तुस्थिती लक्षात घ्यावी पाहिजे तर कायद्याचा इतिहास हा अत्यंत प्राचीन काळापासून सुरू होतो, परंतु 3 लाख वर्षांपूर्वी साधारणतः होमोसेपियन्सची निर्मिती झाली असं विज्ञानाने सांगितलंय. त्याच्यानंतरच्या कॉग्निटिव्ह रिव्हॉल्युशनच्या 70 ते 72 हजाराच्या काळामध्ये 70 ते 72 हजार वर्षाच्या काळामध्ये माणसाची समजण्याची, व्यवस्था निर्माण करण्याची आणि पुढे प्रक्रिया करण्याची एक वेगळी कॉग्निटिव्ह रिव्हॉल्युशनची थिअरी सांगते. परंतु त्याही पुढच्या काळामध्ये ज्यावेळेस माणसाचं अस्तित्व हे संघर्षात बदलू लागतं त्यावेळेस विविध जाती, प्रजाती, धर्म या सगळ्यामध्ये तो विभागला जातो. मग सीमांतवाद, वर्चस्ववाद आणि त्यासाठीच वर्चस्ववादातून निर्माण झालेली एक हुकुमशाही, त्या सगळ्याचा टप्पा हा इतिहासानं पाहिलाय. परंतु याच इतिहासामध्ये अशा असंख्य व्यवस्था निर्माण झाल्या की ज्या मानवाला सजग बनवत गेल्या आणि त्यातलीच एक व्यवस्था म्हणजे न्यायव्यवस्था. न्यायव्यवस्थेचे असंख्य प्रकार पडतात, परंतु न्यायव्यवस्था ही काळानुसार बदललेली आहे. म्हणून हिस्टोरियन स्कूल या क्लासमध्ये सगळ्यात प्रथम बुडके नावाचा विचारवंत असं म्हणतो की लॉ इज द टेम्पररी सिच्युएशन बट इट इज अ डायनॅमिक प्रोसेस. म्हणजे ती व्यवस्था, न्याय व्यवस्था ही काळानुसार बदलू लागते आणि काळानुसार बदलणाऱ्या व्यवस्थेमध्ये अशी असंख्य आव्हानं आणि टप्पे निर्माण होतात. मग भारतासारख्या एका सजग आणि लोकशाही संपूर्ण राष्ट्राचा विचार केला तर भारताचं जे कायद्याचं आयुष्य आहे ते अत्यंत कमी आहे. परंतु तुलनात्मकरित्या जर अमेरिका किंवा पाश्चात्य राष्ट्रांचा विचार केला तर या सगळ्यांचं
या सगळ्यांचं न्याय व्यवस्थेचं आयुष्य हे प्रचंड मोठं आहे. परंतु भारतासमोरचं सगळ्यात मोठं आव्हान काय मित्रांनो, 136 कोटींच्या देशामध्ये न्याय व्यवस्था टिकवून ठेवणं, सर्वांना समतेच्या वाटेवर आणणं. म्हणजे भारतीय संविधान स्वातंत्र्य, समता या मूलभूत तत्वज्ञानावर आहे असं आपण म्हणतो. परंतु दुसऱ्या बाजूला केशवानंद भारती केसमध्ये असं सांगितलं जातं की या सगळ्यामध्ये भारताची प्रियंबल अर्थात ज्या भारताची राज्यघटना त्याची प्रियंबल ही प्रचंड महत्वाची आहे. परंतु गोलकनाथ खटल्यामध्ये दुसऱ्या बाजूला असं सांगितलं जातं की त्यातले मूलभूत संविधानाने दिलेले अधिकार हे बदलू शकत नाही, हे विविधतेतून आपण काळानुसार बदलूया. परंतु त्यातच असं म्हटलं जातं की प्रियंबल इज नॉट अ नेसेसरी. म्हणजे बऱ्याचदा आपल्या भारताच्या केसेसमध्ये एक मोठा विरोधाभास आपल्याला दिसतो. म्हणजे LIC ची केस जी पंजाब स्टेट बरोबर झाली त्यामध्ये प्रियंबल हा म्हणजे भारताची राज्यघटनेची प्रस्तावना हा अविभाज्य भाग आहे असं म्हटलं जातं. म्हणजे टोकाचे विरोधाभास असताना सुद्धा भारतीय न्याय व्यवस्थेसमोर अशी अनेक आव्हानं निर्माण झाली की ज्याचं मूळ नेमकं काय आणि ते कायदे मंडळातून सर्व भावमत्वातून टिकवून ठेवणं हे प्रचंड मोठं आव्हान भारतासमोर आहे. म्हणून भारतासमोरचं आव्हान आपण जर सार्वभौमत्वाला मांडतो तर बऱ्याचदा हे पूर्ण सत्य नाही हे प्रथमतः लक्षात घेतलं पाहिजे. कारण सार्वभौमत्व टिकवणारे राष्ट्र हे कायद्याच्या पुढे असतं आणि म्हणून कायदा आणि कायदे मंडळ आणि त्यातली व्यवस्था ही एक प्रक्रिया आहे, लांबलचक प्रक्रिया आहे. म्हणून पुन्हा हिस्टोरियन स्कूलमध्ये सेविग्नी नावाचा तत्ववेत्ता असं म्हणतो की मुळात समाज आणि न्याय व्यवस्था हे एकमेकांशी जोडलं आहे, त्याला आपण वेगळं करू शकत नाही. मग प्राचीन इतिहास जर बघितला तर सॉक्रेटिस ज्यावेळेस त्याला स्वतःच्या विचारांसाठी तुरुंगात जावं लागलं त्यावेळेस त्याचा युएनची एक थिअरी आहे ती असं सांगते की प्लेटो नावाचा त्याच्या शिष्य त्याच्याकडे येतो आणि तो त्याला सांगतो की मी तुम्हाला याच्यातून बाहेर काढतो, तुम्ही पळून जा. त्यावेळेस सॉक्रेटिस असं म्हणतो, माझं शरीर आज जिवंत राहिलं तर कदाचित माझे विचार उद्या मृत पावतील, परंतु मी जर आज मेलो तर माझे विचार कदाचित चिरकाल राहतील. म्हणजेच काय, व्यवस्था ही काळानुसार जरी बदलत असली तरी व्यवस्थेमध्ये बऱ्याच अशा घटना घडतात की ज्या वेळेस चांगल्या व्यक्तींचा किंवा सत्याचा बळी दिला जाऊ शकतो. म्हणजे माझ्या मतानं जे सत्य आहे जे तुम्हाला पटेलच असं नाही किंवा तुमच्या स्वतःचं विविधतेतलं किंवा तुमच्या नजरेतलं सत्य हे वेगळं असू शकतं. म्हणून त्याला असं म्हणतात की अनेकांतवाद हा कधीच निरात्मकतेनं राहत नाही. म्हणजेच काय, वेगवेगळ्या सगळ्यांची मतं ही सगळ्या बाजूनं बहुआयामी असू शकतात. परंतु कायदे व्यवस्थेचा अभ्यास करत असताना कायद्यातली प्रक्रिया आणि प्रक्रियेच्या पुढे जाऊन असलेल्या अनेक गोष्टी या त्याच्या मुळापर्यंत नेऊन ठेपलेल्या असतात. म्हणून एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की भारतातली लोकशाही, भारतातला कायदा हा प्रतिबंधात्मक आहे, हा निर्मूलनवादी नाही. सर्वप्रथम कायदा हा प्रतिबंध करतो एका विशिष्ट समाजाला किंवा समाजातील घटकांना न्याय देण्यासाठी तो असतोच दरवेळेस असं नाही, परंतु त्याच्यासमोर होणारा युक्तिवाद, त्याच्यासमोर होणारी खटले, त्याच्यासमोर होणारे पुरावे या अनुषंगाने कायदा हा प्रतिबंधात्मक असतो समाजासाठी, तो निर्मूलनकारी नसतो. हे प्रथमतः लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे बघा, गॅलिलिओनं सत्य सांगितलं म्हणून गॅलिलिओला ज्या पद्धतीनं त्याला मरावं लागलं, म्हणजे त्यानं सांगितलेलं वैज्ञानिक सत्य हे कोणाला पचत नाही म्हणून तो थांबला नाही. परंतु अशी असंख्य रूढी, प्रथा, परंपरा ज्या अनेक लोकांनी इथून बाजूला केल्या त्या लोकांचा सुद्धा नाहक बळी गेलाच नाही. म्हणजे बघा, 18व्या शतकात नांगेली नावाची महिला जी स्तन कराविरुद्ध लढा देते, त्रावणकोरमध्ये तिला स्वतःचा बळी द्यावा लागला होता. म्हणजे तिच्याकडे स्तन करासाठी पैसे मागितलेले असताना स्वतःचे 2 स्तन कापून ती महिला ज्यावेळेस समोर देते त्यावेळेस लक्षात घ्या, ती न्याय व्यवस्थेसमोर किंवा तिथल्या राजेशाही व्यवस्थेसमोर कधीच झुकली नाही. कारण राजेशाही व्यवस्थेतून निर्माण केलेली न्याय व्यवस्था ही मुळातच एका विशिष्ट वर्गासाठी निर्माण केलेली होती. म्हणजेच काय, तर मध्ययुगीन काळ किंवा आजचा आधुनिक काळ आणि आजच्या रचनावादानुसार आधुनिक कायदे मंडळात होणारे बदल हे डायव्हर्सिफाईड आणि डायनॅमिक, अर्थात काय, हे लवचिक आणि वेगवेगळ्या पद्धतीनं तयार होत असतात. म्हणजे बघा, अमेरिकेत होत असलेला एखादा कायदा हा भारतासाठी लागू होईलच असं नाही, कारण तो भूगोल वेगळा आहे, भारतातला समाज वेगळा आहे, अमेरिकेतला समाज वेगळा आहे. म्हणून सर्वप्रथम लक्षात घेतलं पाहिजे की एखादा कायदा बाहेरच्या देशात किंवा दुसरीकडे अंमलात आणत असताना तो त्या समाजासाठी पूरक आहे, पण तो भारतासाठी पूरक असेलच असं मुळात नाही. म्हणजे कायदे व्यवस्थेमध्ये सुद्धा एक सजगता असली पाहिजे. या सजगतेबरोबर जर पुढे गेलो तर मला लक्षात यायला लागतं की कायदा अभ्यासण्यापेक्षा कायदा हा कार्य कसं करतोय, त्याची अंमलबजावणीची प्रक्रिया काय, हे सर्वप्रथम लक्षात घेतलं पाहिजे. मागाशी मी म्हटल्याप्रमाणे 136 कोटींच्या भारत देशामध्ये आतापर्यंत म्हणजे जवळपास सगळ्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर भारत हा असा देश आहे की ज्याच्यामध्ये इतके असंख्य विविधता असताना सुद्धा भारतानं आपलं सार्वभौमत्व टिकवून कायदे मंडळ नीट चालवलंय, ही एक महत्वाची गोष्ट आहे. परंतु भारताच्या कायदे मंडळासमोर सुद्धा जी आव्हानं आहेत
मग NRC सारखा कायदा असेल किंवा कृषी कायद्यासारखा कायदा असेल, चर्चात्मक बांधणीतनं पुढे साधक बाधक चर्चा होईल किंवा त्या साधक बाधक चर्चेतनं कायद्यावर विचार विनिमय होईल, या संबंधीचं संशोधन आपल्याला कायद्यात मूळ करणं गरजेचं आहे. कारण आजच्या डिजिटल जमान्यामुळे सेक्सटॉर्शन सारखे वेगवेगळे मसले असताना किंवा डिजिटल रेप सारखे, सायबर सिक्युरिटी सारखे तल्लख प्रश्न असताना आपल्याला त्या प्रश्नांभोवती जर जायचं असेल तर एक वेगळी व्यवस्था डिजिटल न्याय व्यवस्थेसाठी तयार करावी लागेल का, हे सुद्धा त्या मुळापर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. आणि शेवटी वसेम बरेलवी जसं म्हणतात की उचू लोपे जहा आज आहे टकराना जरुरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरुरी है. कायदे व्यवस्थेमध्ये सुद्धा असंच व्हायला पाहिजे की जिथे आपल्याला गरज आहे बदलाची ते नवीनतम बदल स्वीकारा, परंतु समाज शेवटी डोळ्यासमोर ठेवावा लागेल. ती सजगता आपल्या कायदे व्यवस्थेत आणि आपल्या सर्वांमध्ये येवो, इतकाच माफक आशावाद. मनपूर्वक धन्यवाद. Time taken by participant 7 minutes 29 seconds. Next participant, code number 2. After that, code number 6. Please be ready. कोरोना सारख्या भीषण महामारीतून नुकतंच जग सरसावत असताना मग नंतर रशिया आणि युक्रेनमध्ये एक महायुद्ध निर्माण होतं आणि तिथं मानव समाजाची जीवितहानी तयार होते, निसर्गाची जीवितहानी होते, प्रकृतीची जीवितहानी होते. त्यानंतर अनेक राष्ट्रांमध्ये राजकीय क्लेश, आर्थिक क्लेश निर्माण होतात, सामाजिक क्लेश निर्माण होतात. इराण सारख्या राष्ट्रांमध्ये सामाजिक क्लेश तयार होतात. अशा सर्व परिस्थितींमध्ये 1 डिसेंबर 2022 रोजी भारताला G20चं अध्यक्षपद भूषविलं. हे अध्यक्षपद भूषविल्यानंतर नुकत्याच 4 दिवसानंतर ब्रिटनचे अर्थतज्ञ आणि कायदेतज्ञ कॅरेन बिलिमोरिया त्यांच्या संसदेत भारताविषयीच्या संबंधांविषयी बोलत असताना ते सांगतात की भारताकडे आज G20चं अध्यक्षपद आहे. येत्या 25 वर्षात भारत 32 बिलियन GDP सह जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था होणार आहे. मग या अशा भारताचं आपण मित्र राष्ट्र होणं गरजेचं आहे आणि अशा भारताचं विश्वसनीय सोबती आपल्याला व्हावंच लागेल, असे ते त्यांच्या संसदेमध्ये त्यांच्या पंतप्रधानांना विचार सांगतात. मग एखाद्या गोऱ्या इंग्रजांच्या तोंडातून विश्वसनीय सोबती हा शब्द ऐकल्यानंतर आपल्याला हास्यास्पद आणि विरोधास्पदच वाटेल. कारण की स्वातंत्र्याच्या वेळी विन्स्टन चर्चिल यांनी केलेलं भारताविषयीचं वक्तव्य की भारत हा विविधतेने नटलेला आहे, भारतात अनेक जाती अनेक जमातीचे लोक आहेत, भारत कधीही प्रगतशील राष्ट्र होऊ शकत नाही. आणि त्याच संसदेमध्ये कॅरेन बॅलिमोरिया यांनी केलेलं वक्तव्य, यावरून आपल्याला अमृत काळातली भारतातली प्रगती कळते. मग G20चं या एवढ्या संभ्रमांच्या झुंजीमध्ये भारताकडे G20चं अध्यक्षपद आलं आणि अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत सुद्धा भारताने हे माझं हे तुझं न करता वसुधैव कुटुंबकम, सगळ्यांचं कल्याण हो असा विचार, अशी टॅगलाईन, असं ब्रीद वाक्य त्या G20ला दिलं. मग असा विचार देत असताना भारताने त्या प्रतिकूल परिस्थितीचा कुठलाही विचार न करता वसुधैव कुटुंबकम हा विचार जितका मांडायला जितका सोपा आहे, तर अंमलबजावणी करणं खूप अवघड आहे. पण भारतासाठी ते अशक्य कधीच नाही. कारण झुंजीत संभ्रमांच्या जग जरी असलं ना, त्याला कृष्ण होऊन आपण भारत तारणारच, नक्कीच तारणार. हे भारताचं वैशिष्ट्य आहे. भारताला आध्यात्मिक खूप जुना वारसा लाभलेला आहे. त्याच उपनिषदांमधली उक्ती आहे की वसुधैव कुटुंबकम, हे विश्वची माझे घर. आणि या एक पृथ्वी एक भविष्य, एक पृथ्वी एक भविष्य एक परिवार असा विचार घेऊन माननीय पंतप्रधानांनी हे ब्रीदवाक्य G20ला दिलं. या G20चं बोधचिन्ह म्हणून त्यांनी पृथ्वी आणि पृथ्वीमध्ये पृथ्वीच्या प्रतिकूल परिस्थितीतून उगवणारं कमळ त्यांनी तिथं बोधचिन्ह म्हणून घोषित केलं. G20 हा जगातील 7 विकसित राष्ट्रांचा आणि 13 विकसनशील राष्ट्रांचा समूह आहे. ते जगातील 85% आर्थिक व्यवस्था, 75% व्यापार आणि 65% लोकसंख्या असलेल्या जवळपास 2/3 जगाचं प्रतिनिधित्व करणारा सहकारी संस्था म्हणजे G20 आहे. मग अशा G20 मध्ये अनेक राष्ट्रांमध्ये युद्धाची परिस्थिती निर्माण होत असताना भारताने स्वीकारलेला अलिप्ततावाद हा वसुधैव कुटुंबकाचाच विचार देतो. जेव्हा एक पत्रकार आपल्या परराष्ट्र मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यांना प्रश्न विचारतो की तुम्ही रशियाकडून आहात का युक्रेनकडून आहात, ते प्रतिप्रश्नातून त्यांना ज्याप्रमाणे उत्तर देतात की तुम्हाला काय वाटतं, मी रशियाची साईड घेतली आणि युक्रेनची साईड घेतली तर हे युद्ध थांबेल,
ध्रुवीकरणाच्या कधीही भारत विरोधात राहिलेला आहे. भारताने जगाला युद्धाचा कधीच विचार दिला नाही. भारताला जगाला बुद्धांचा विचार दिलेला आहे. चीनने किती आम्हाला युद्धाचा विचार दिला तर चीनला आम्ही बुद्धच देणार आणि बुद्धांच्या विचारातून चीनला आम्ही समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करणार. नाही समजले तर वाटाघाटीच्या परखड भाषेतून आम्ही समजावून सांगणार. असे जेव्हा सुब्रमण्यम जयशंकर आपल्या त्या वक्तव्यात म्हणतात तेव्हा कोणत्याही भारतीयाची छाती फुलून येते. मग भारत आध्यात्मिक वारसा असलेला भारत, मग तिथं भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये चालू असलेले क्लेश, एवढ्या तालिबानचा हे वर्चस्ववाद, श्रीलंका मध्ये होत असलेला आर्थिक क्लेश आणि पाकिस्तानमध्ये होत असलेला राजकीय द्वंद्ववाद, या सर्व गोष्टींना अनुसरून सुद्धा, या सर्व गोष्टींची माहिती असून सुद्धा भारत वसुधैव कुटुंबकम, हे विश्वची माझे घर, या विचारांनी पुढे जातो. म्हणजे वामनदादा कर्डक म्हणतात तसा, माणसा माणसा मी इथे तुझे गीत गावे, असे गीत गावे तुझे गीत व्हावे, एकाने हसावे लाखाने रडावे, असे जगतीनं कधीही न उरावे. त्या विचाराला, मानवतेच्या मानव केंद्रित विचाराला घेऊन भारताचे पंतप्रधान पुढे जातात आणि त्या विचारांच्या, हे वसुधैव कुटुंबकम या विचारांची अंमलबजावणी करत असताना पाकिस्तान सारख्या म्हणजे नासमज आणि भटकलेल्या देशाला सुद्धा सोबत घेऊ आम्ही, अशी अपेक्षा ते स्वतः करतात. आणि महिलांचं सबलीकरण, आर्थिक सक्षमीकरण, दक्षिण आशियाच असो काय, भूटान, इराक, इराण या देशातील जो सामाजिक वाद, प्रकृतीची हानी, ब्राझीलमध्ये होणाऱ्या अमेझॉनच्या जंगलाचा प्रश्न G20च्या परिषदेत मांडतात, तेव्हा वसुधैव कुटुंबकम ही संकल्पना किती व्यापक आहे हे ते जगाला सांगून देतात. आणि भारत हा कधीच वैचारिक दृष्ट्या कधीही संकुचित प्रवृत्तीचा वागलेला नाही. भारताने जगाला कधीही तारण्याचंच काम केलेलं आहे. मग आफ्रिकेमध्ये आपल्या गांधीजींनी कृष्णवर्णियांसाठी केलेला लढा असो का, आता आपल्या भारतातील एक सप महाविद्यालयाचा विद्यार्थी पाकिस्तानच्या सीमेवर जाऊन तिथं बॉर्डरलेस नावाचे फाउंडेशन काढून लढा देत असेल, तर ह्या भारताचा हा विचार, वसुधैव कुटुंबकम नावाचा विचार भारताने जगाला दिलेला आहे. जगातील 20 देशांमध्ये विकसनशील राष्ट्राला, जे मागचा इंडोनेशिया, आताचा भारत आणि येणारा इटली, यामध्ये भारत हा जगाला जोडणारा दुवा केंद्रबिंदू आहे असं मला सक्षमरित्या सांगावंसं वाटतं. शेवटी समारोप करताना माऊलींच्या शब्दात एवढंच सांगतो की, चंद्रमेजे आलांछन मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाई सदा सज्जन सोयरे होतू, दुरितांचे तिमिर जावे, विश्व सधर्म सूर्य पावे, जो जे मानतील तो ते लाहो, प्राणी जातो. धन्यवाद. Time taken by participant 6 minutes 19 seconds. Next participant, code number 6. After that, code number 10. Please be ready. नमस्कार. सांकेतिक कोड क्रमांक 6 आणि विषयाचं नाव आहे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उत्कर्ष, प्रत्येकासाठी वरदान आणि पुढे एक भलं मोठं असं प्रश्नचिन्ह. ज्यावेळी स्टीफन हॉकिंग यांना विचारण्यात आलं त्यावेळी स्टीफन हॉकिंग यांनी सांगितलं, माणसाकडे जगण्यासाठी जास्तीत जास्त 600 वर्षे आहेत, त्यातील पहिली 100 वर्षे जी असतील ती कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अनुषंगानं आपण माणूस म्हणून त्यांच्याशी लढाई करण्यातच निघून जाणार असं दिसतं. आणि त्यानंतर पृथ्वी ही प्रचंड मोठा तापमानाचा गोळा होईल आणि आपल्याला दुसरी पृथ्वी शोधण्याशिवाय पर्याय नसेल. जर माझ्या गल्लीतील एका दादानं मला असं सांगितलं असतं की अरे बाबा असं होणार आहे, तर मी कदाचित ती मजेशीर किंवा थट्टेशीर गोष्ट समजून सोडून दिली असती. परंतु ज्या माणसानं स्वतःच्या व्यंगावरती मात करून तर्कशुद्ध पद्धतीने हे विधान केलेलं आहे, काही जण याला भविष्यवाणी म्हणतात परंतु मी त्याला भविष्यवाणी मानत नाही, तर्कशुद्ध विधान केलेलं आहे, त्या तर्कशुद्ध विधानाची चिकित्सा करणं गरजेचं होऊन बसतं. आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा शब्द नेमका आहे तरी काय, आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेला केवळ तंत्रज्ञान समजायचं का, हा मूलभूत प्रश्न सुरुवातीला मला ठेवणं अपेक्षित वाटतं. जे तंत्रज्ञान स्वतःमध्ये बदल करण्याची क्षमता राखून आहे त्याला केवळ तंत्रज्ञान समजणं हा शुद्ध मूर्खपणा आहे असं मला वैयक्तिकरित्या वाटतं. कारण भविष्यामध्ये हे तंत्रज्ञान जेव्हा स्वतःला बदलून घेईल आणि मानवी क्षमतांच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करेल त्यावेळी नेमकं काय, हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे. ज्यावेळी कृत्रिम बुद्धिमत्ता असं म्हटलं जातं त्यावेळी ॲलन ट्युरिंग यांचा उल्लेख होतो. ॲलन ट्युरिंग जेव्हा 1950च्या दरम्यान लंडन मधील व्याख्यानामध्ये म्हणाले होते की असं मशीन तयार करता येईल का की याच्यामध्ये स्वतःमध्ये बदल करून घेण्याची क्षमता असेल, त्यावेळी एक मला महत्वाचा संदर्भ असा आठवतो की ह्या दरम्यान, माफ करा माझं साल चुकलेलं आहे, 1947 मध्ये ॲलन ट्युरिंग यांनी सांगितलं होतं
1947 मध्ये भारतामध्ये स्वातंत्र्य मिळालं होतं. राजीव गांधी यांचं मत असं होतं की जगाने आतापर्यंत जी तंत्रज्ञानामध्ये क्रांती चुकवलेली आहे ती आता चुकवता कामा नये, आणि त्यामुळे आपण संगणकीय दृष्टिकोनातून विचार केला पाहिजे. ही त्यानंतर 30 वर्षांनी केली गेलेली गोष्ट आहे. लक्षात घ्या, भारतासारख्या देशामध्ये 30 वर्षांनी असा विचार करण्यात आलेला आहे. जगामध्ये असे किती देश असतील जे तंत्रज्ञानाच्या बाबतीमध्ये कितीतरी मागे असतील. मग कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या दृष्टिकोनातून सर्वांसाठी वरदान असं आपण म्हणतोय, प्रत्येकासाठी वरदान म्हणतोय. हे प्रत्येकासाठी म्हणजे केवळ जे समाजामधील अत्युच्च आणि ताकदीची किंवा शक्तीची केंद्र ज्यांच्या हातात आहेत ते लोक आहेत का? अजिबात नाही. तर प्रत्येकासाठी वरदान जर ठरायचं असेल तर तंत्रज्ञानाने मागास असणाऱ्या राष्ट्रांबद्दल देखील आपल्याला विचार केला पाहिजे. रवांडाचा उल्लेख झालेला आहे, आफ्रिकन राष्ट्रांचा उल्लेख झालेला आहे, इकडच्या आशियाई राष्ट्रांचा उल्लेख झालेला आहे, युरोपियन राष्ट्रांचा उल्लेख झालेला आहे. अशा प्रत्येक राष्ट्राचा उल्लेख जर यामध्ये समाविष्ट झाला तर जागतिक नागरिक म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे अंग खरोखर सर्वांसाठी वरदान आहे का, असं जर तुम्ही मला वैयक्तिकरित्या विचारत असाल तर माझं वैयक्तिक मत असं आहे की कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अनुषंगानं आपण जोपर्यंत नियामक आणि नियंत्रण संस्था निर्माण करत नाही तोपर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही प्रत्येक माणसासाठी घातकच ठरेल. हे माझं विधान पुन्हा एकदा नमूद करतो, प्रत्येक माणसासाठी घातकच ठरेल. याचं सर्वात महत्वाचं तर्कशुद्ध विश्लेषण देण्याचा मी प्रयत्न करेन. एक गोष्ट लक्षात घ्या की अलीकडे एक मजेशीर असं सर्वेक्षण करण्यात आलं की जगातील सर्वात वाईट बॉस कोण, आणि या वाईट बॉस मध्ये जेफ बेझोस यांचं नाव सर्वात पुढे आलं. आणि जेफ बेझोस यांना ज्याबद्दल विचारलं त्यावेळी ते म्हणाले की भविष्यात जर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं जग आलं तर सगळ्यात अगोदर या माझ्या कंपनीतील साऱ्या कर्मचाऱ्यांना मी काढून टाकेन आणि सर्वात पहिल्यांदा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अनुषंगाने जी काही यंत्र असतील यंत्रणा मी कामावरती ठेवण्याचं काम करेल. आता याच्या अगदी विरुद्ध बाजूला जगातील दुसऱ्या श्रीमंताचं एक विधान फार महत्वाचं आहे, बिल गेट्स यांचं. बिल गेट्स असं म्हणतात की कृत्रिम बुद्धिमत्ता जर माणसांचा रोजगार हिरावून घेणार असतील तर आपल्याला AI टॅक्स लागूच करावा लागेल आणि तो जास्तीत जास्त कसा भरमसाठ करता येईल यासाठी आपण कार्यशील राहिलं पाहिजे. या दोन मतांचं जर आपण अर्थ लक्षात घेतला तर लक्षात यायला लागेल की कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही सर्वांसाठी वरदान नक्कीच नाहीये जोपर्यंत त्यावरती नियंत्रण किंवा नियामक संस्था नाहीये. आता यानंतर जेव्हा आपण विचार करायला जाऊ तेव्हा आपल्याला लक्षात यायला लागेल की आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त काय होणार आहे. तर आज या वक्तृत्व स्पर्धेची गरज सुद्धा भविष्यात कदाचित राहणार नाहीये. याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण हे आहे की चीनमध्ये आता अलीकडे एक नवीन AI अँकर सुरू देखील झालेला आहे. त्यानं स्वतःचं वृत्त विश्लेषण करायला देखील सुरुवात केलेली आहे. भविष्यामध्ये कदाचित माझ्या परीक्षकांना घरात बसून स्वतःचा एक नवीन AI अँकर द्यावा लागेल, मी माझा एक AI अँकर देईन आणि यातून एक नवीन वक्तृत्व स्पर्धा निर्माण व्हायला लागेल आणि कदाचित AI पुढच्या टप्प्यामध्ये वक्तृत्व स्पर्धा करताना तुम्हाला मला दिसायला लागतील. म्हणून त्यावरती नियामक संस्थेची गरज काय आहे या मूलभूत प्रश्नाकडे मी पुन्हा एकदा केंद्र स्तरावरती येण्याचा प्रयत्न करेन. आता एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की टर्मिनेटर नावाचा एक चित्रपट सर्वांनी पाहिला असेल. 90च्या दशकामध्ये काही जणांना ही मजेशीर संकल्पना वाटली, अरे की मशीन मनुष्यावरती साम्राज्य करणार कसं काही शक्य आहे. परंतु आजच्या टप्प्यामध्ये ChatGPT सारखा एखादं ज्यावेळी बोट यायला लागतं त्यावेळी ह्या बोटच्या माध्यमातून जे काही आशय लेखक आहेत या आशय लेखकांच्या रोजगारावरती प्रचंड मोठं गंडांतर येणार आहे. इथपर्यंत ठीक होतं हो, परंतु ज्यावेळी मी विचार करायला जातो त्यावेळी रीना नावाचं एक सॉफ्टवेअर जपानमध्ये मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने तयार केलेलं आहे. हे एक स्वतःमध्ये GF आहे, आर्टिफिशियल GF आहे आणि ह्या आर्टिफिशियल GFच्या माध्यमातून ही GF आपल्या ब्लॉग मध्ये लिहायला लागते की पहिल्या टप्प्यामध्ये लिहिते की खूप काही सुंदर आहे, सगळं काही चांगलं आहे आणि पुढच्या टप्प्यामध्ये लगेच लिहायला लागते की या जगामध्ये माझं कोणीही नाही, माझे ट्विटरचे जे मित्र आहेत तेही माझे नाही, तुम्ही आता जे कोणी मला वाचतात तेही तुम्ही माझे नाही आणि या संपूर्ण जगाचा नाश जरी झाला तरी मला काहीही वाटणार नाही. हे माझे विधान नाहीये, हे त्या स्वतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मध्ये तयार झालेल्या बॉटने काढलेले विधान आहेत. याच्या एक पुढचा कव्हर म्हणजे जपानमध्ये अशा प्रकारचे ज्या काही आर्टिफिशियल GF असतील या GF साठी आत्महत्या करणाऱ्या तरुणांची संख्या सुद्धा आता वाढायला लागलेली आहे. म्हणजे जी गोष्ट अस्तित्वातच नाही त्या अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टीसाठी स्वतःचा प्राण देण्याची भूमिका जर इथं माणूस घेत असेल तर हा संपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा जो काही खेळ आहे हा सारा खेळ केवळ आणि केवळ कुठल्या ना कुठल्या शक्ती केंद्रांच्या माध्यमातून चालवला जातोय हे मात्र नक्की आहे. आता शक्ती केंद्र उच्चारलेलं आहे तर त्याचं देखील विश्लेषण करणं गरजेचं होऊन बसतं. 2016 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड झाली. सगळं जग म्हणत होतं हिलरी क्लिंटन निवडून येणार, पण डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड झाली आणि काही दिवसांनी केम्ब्रिज अनालिटिका प्रकरण सर्वांच्या समोर आलं. आता केम्ब्रिज अनालिटिका प्रकरण आल्यानंतर फेसबुकचे जे सर्व आहेत मार्क झुकरबर्ग यांना संपूर्ण अमेरिका सिनेट समोर माफी मागावी लागली. 5 बिलियनचा दंड त्यांना ठोठावला गेला. जवळपास 36,000 कोटीच्या आसपास काहीतरी हा दंड जातो. मला सांगायचा उद्देश आहे की आजच्या बाजूला जेव्हा तंत्रज्ञान इतक्या स्तरावरती आहे तर त्याचा माध्यम म्हणून वापर करून निवडणूक यंत्रणांवरती प्रभाव टाकला जातो. भविष्यामध्ये ज्यावेळी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून ही संपूर्ण भूमिका बदलली जाईल आणि तंत्रज्ञान एक नवीन उच्च स्तरावरती असेल त्यावेळी त्याचा वापर करून निवडणूक यंत्रणा संपुष्टात आणणार नाही याची शाश्वती काय आहे. आणि म्हणून मानवी अस्तित्वासाठीच नाही तर लोकशाही म्हणून आपली जी मूल्य आहेत त्यांना सुद्धा तडा देण्याचं काम कृत्रिम बुद्धिमत्ता करू शकते हे माझं स्पष्ट मत आहे.
शेवटी पुढच्या टप्प्यात जात असताना कृत्रिम बुद्धिमत्तेतून काहीच चांगलं केलेलं नाही असा काही भाग नाहीये. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून अपंगांसाठी असेल किंवा जे फिजिकल डिसेबल्ड माणसं असतात यांसाठी प्रचंड मोठी मदत करणारी यंत्रणा उभी करू शकते, यात कुठलाही संदेह नाही. माझं मत फक्त इतकंच आहे, त्यावरती नियामक किंवा नियंत्रण संस्था नेमकी आहे कुठे? ती नियामक संस्था जोपर्यंत आमच्याकडे अस्तित्वात असणार नाही तोपर्यंत आता शाळामध्ये जे रोबोट्स आम्हाला शिकवायला तयार झालेले आहेत त्यांच्याकडे जे भावनिक मूल्य आहे, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही आहे की फिलॉसॉफिकल व्हॅल्यूज त्यांची आहे. म्हणजे ज्यावेळी त्यांचा बुद्ध्यांक तपासला जाईल त्यावेळी ते खूप उच्च स्तरावरती असतील, पण भावनिक बुद्ध्यांकाचं काय हा प्रश्न देखील आपण मिटवणं गरजेचं आहे. अजून तरी तो मिटलेला नाहीये. शेवटी लहू कानडे यांची 10वीत असताना वाचलेली कविता फार सुंदर वाटली होती की लेकरांनो तुम्ही आता भयकंपित होण्याचे कारण नाही, दिवा सांभाळ हातातील राहा लढ, संघर्षाला मरण नाही. मला माहितीये नाचले पण तुमच्यातील तरुण उत्साही उन्मादही शक्तिशाली. आणि आता तर काय बोवा तुम्ही पोचलात 7 समुद्र पार. विकिपीडिया विकिलीक्स असताना काय काय माहितीची मोहिनीच आता तुमची फ्रेंड झाली आहे. पण लेकरांनो उमजून असा हा भुलभुलैया आणि नेट इंटरनेटच्या मुखातील विश्वदर्शन मायावी. नेमकं निवडून घ्या ज्ञान जे कमवावं लागतं कष्टानं, नेमकं निवडून घ्या ज्ञान जे कमवावं लागतं कष्टानं. इतकंच सांगेन. धन्यवाद. Time taken by participant 7 minutes 40 seconds. Next participant, code number 10. After that, code number 14. Please be ready. A question to the masses present here. How many of you feel that you are the sole factor responsible that everything happens to you? How many of you believe that you are in complete control of whatever happens to you? To those inclined to answer with a yes, let me warn you, because in the words of Arthur Schopenhauer, a man can surely do what he wills to do, but cannot determine what he wills. Now let's take a moment for this to sink in. This is yet another way of saying that one is the wingless master of his own cage. A very good afternoon to the respected dignitaries, honorable panel of judges, and my fellow men. Today, I, code number 10, stand before you to dwell upon the intricacies of capacities, confinements, and dig deeper into what we are and who we are. The proposition of a wingless master can be symbolically attributed to free will. Well, what is free will? It is the idea that we are free to make any decisions that we want to. Given a range of choices, the decision that we make is completely and totally upon us. It may sound fascinating, but let me break it to you that it's not completely true. We are actually not able to do that. The concept of free will is actually denied by philosophers, but we would want to believe that it exists. The reason is a different story altogether, and let's not get into that. But conditioning is what is the cage that I would want to put forth. And we are bound in this cage from the day we are born. This cage entraps us and affects every aspect of our lives. The symbolic cage can also be explored from the concept of gender as a construct. Now, when I see myself from a larger purview, I can see myself as a woman being bound by both psychological and biological shackles, which are both visible and invisible. French philosopher and existentialist Simone de Beauvoir wrote The Second Sex to investigate the various definitions of femininity. According to Ms. Beauvoir, femininity is not inherent. Instead, it is a construct that confines women as a gender. Do I as a woman really have the freedom to think and live freely, do whatever I wish to, or live life on my own terms? Can I just go on proclaiming that I want to remain unmarried and childless for the rest of my life? Is that even possible? The reality is that I'm actually confined by societal interests, morality, limited knowledge, expectations, and past experiences. We are also confined by shackles of fear, comparisons, routine,
and what not. So these are the shackles that I had talked about earlier are external. And these shackles that I'm talking right now are internal. And I think we are so confined in them that it's difficult to find a way out. I would also like to talk about routine as a cage. We are so enslaved by the hurry of everyday life that we forget to experience the spectacular shades of the setting sun and, just relax and relish the moments that are meant to be cherished. Going back to the shackles, Shakespeare perceives the world to be a stage where women and men are merely players who have their exits and their entrances. My appeal to all of you is to give this timeless quote a thought, and we would realize that we are merely puppets by long years of conditioning. Some may call it upbringing. We know what we are, but we know not what we may be. Another of Shakespeare's classic lines that show us that we are bound by limitations and we do not give into and explore the limitless horizon. So, when I talk about the wingless master of my own cage, I'm basically talking about the years of conditioning that we are brought into. Remember that one friend of yours who took up medicine just because both of his parents were doctors, or that how we as individuals follow religion the way we are taught by our parents. I know all of us would agree with me when I say that that men hardly ask for dolls instead of cars when they were young as kids, and young girls ask for suits instead of dresses. So this is what I'm trying to make a point. Conditioning is the cage that I'm talking about. When we look at it, it kind of holds us, and it is difficult to break free from the shackles of this conditioning. I would also talk about how this conditioning makes us vulnerable and it limits our choices. So years of conditioning make us so vulnerable that we don't we don't explore other options. I would like to present a story to you that expresses this very fact. It's the story of elephants and a young person. So this young person was passing by through a group of elephants, and then he saw these elephants being tied by a small rope. And this rope was so small that it was, in fact, very easy for the elephants to break free from the rope. But unfortunately, the elephants did not even think about it. The young man was utterly confused, and he asked a fellow traveler what this deal was all about. So then the fellow traveler guided him, saying that when these elephants were very young and they were very small, this same rope was used to tie them. And then as these elephants grew up, they were so much conditioned to the fact that they did not even try to break free from the clutches of that tiny rope. So we human beings are exactly like these elephants, and we do not try to break free from the clutches of years of conditioning. But what is the actual difference between us and the elephants? The difference is that we human beings are intellectual beings, and we have the active choice of breaking through the cage and rediscovering our free will. Because it is in our hands to make it a point to act like every decision is ours, because only then will we be able to make the decisions that can truly change our lives. Thank you. Time taken by participant 7 minutes 47 seconds. Next participant, code number 14. After that, our last participant, code number 29. Please be ready.
भास होतो मला स्पर्श कोणी केला मला, भास होतो मला कोणी स्पर्श केला मला, वळून बघते मी मागे एकटीच दिसते मी मला. अशीच अवस्था झाली आहे पंखहीन स्वामीची त्याच्याच पिंजऱ्यात. पण हा पिंजरा आहे तरी कोण? ही लोक, हा समाज, मी, तुम्ही की मला बघणारे हे असंख्य प्रश्नांनी भरलेले हे डोळे. आपण नेहमी म्हणत असतो, गुड आफ्टरनून एव्हरीवन, माझं नाव, मी स्पर्धा क्रमांक 14. माझ्या भाषणाचा विषय आहे मी पंखहीन स्वामी माझ्याच पिंजऱ्याचा. स्वामी, हा स्वामी नेमका कोण? या मनरूपी पिंजऱ्यात भावनांची कडी लावून धरलेला आहे क्रांतिकारी विचार. ही आय एम सॉरी, थँक्यू. Time taken by participant 1 minute. Next participant, and this is our last participant. Code number 29. नमस्कार. 2010 मध्ये रजनीकांत आणि ऐश्वर्या राय यांची प्रमुख भूमिका असणारा द रोबोट नावाचा एक चित्रपट प्रदर्शित झाला आणि त्यानंतर तो प्रचंड गाजला आणि बॉक्स ऑफिस वरती सुपरहिट सुद्धा ठरला. त्या काळामध्ये या चित्रपटाची संकल्पना खूप गाजली की अगदी हुबेहूब माणसांसारखा दिसणारा एक यंत्रमानव ज्याचं नाव होतं चिट्टी, तो माणसामध्ये वावरू शकत होता, समाजामध्ये वावरू शकत होता, माणसांसारखीच सगळी कार्य कार्यक्षम पद्धतीने करू शकत होता आणि पुढे जाऊन माणसाला जगापेक्षा वेगळं करणाऱ्या संवेदना आणि भावना सुद्धा तो आत्मसात करू शकत होता. आणि नंतर हा चिट्टी ज्यावेळी आपल्या मानव प्रजातीच्या विरोधात उभा राहिला आणि मानव प्रजातीच्या विध्वंसास कारणीभूत ठरला आणि पुढे विनाशास सुद्धा कारणीभूत ठरला, त्यावेळी कदाचित ही संकल्पना लोकांना नवी वाटली किंवा असं काही येत्या भविष्यात घडू शकेल, असे यंत्रमानव जगावरती ताबा मिळवण्याच्या हेतूने कार्य करू शकतील असा कोणी विचार सुद्धा केला नव्हता. पण अगदी 2016 मध्ये सोफिया नावाच्या यंत्रमानवाचा जन्म झाला आणि 2017 मध्ये सौदी अरेबियाचं नागरिकत्व मिळवणारी सोफिया ही पहिली नागरिक ठरली. आणि तेव्हा सोफिया जिमी फॅलन याच्या चॅट शो वरती झळकली आणि जिमी फॅलन सोबत ती रॉक पेपर सीझर खेळताना आपल्याला दिसली. हाच रॉक पेपर सीझर खेळत असताना ती एक डाव जिंकली आणि तो डाव जिंकल्यानंतर तिच्या चेहऱ्यावरती स्मित हास्य आलं आणि ती म्हणाली, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप टू डॉमिनेट द ह्युमन रेस. अर्थात मानव प्रजातीला पराभूत करण्याच्या हेतूने हे माझं पहिलं पाऊल आहे. त्यावेळीच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेची अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा गवगवा बाहेर सुरू आहे किंवा ज्याची चर्चा आपण सगळे करतोय, ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता खरंच एक क्रांती आहे की येऊ घातलेल्या काळासमोरचे खूप मोठं आव्हान, असा महत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. आणि ज्यावेळी एक लक्षात घ्या की कुठलंही संशोधन केलं जात असतं, कुठलीही निर्मिती केली जात असते, त्यावेळी ती कोणाच्या ना कोणाच्या हितासाठी केली जात असते. पण त्याच निर्मितीच्या समोर ज्यावेळी प्रश्नचिन्ह लादलं जातं किंवा ती शाप की वरदान असा प्रश्न विचारला जातो, कुठेतरी तिच्या विश्वासार्हतेवरती एक महत्वाचं प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जातं आणि त्याच प्रश्नचिन्हाचं उत्तर देणं फार कठीण असतं. म्हणून हा प्रश्न का उद्भवला याचा विचार करणं मला महत्वाचं वाटतं आणि त्याच विषयाची चिकित्सा करण्यासाठी तुमच्या सगळ्यांसमोर उभा आहे. नमस्कार. स्पर्धक सांकेतिक कोड क्रमांक 29. विषय बोलतोय कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उत्कर्ष, सर्वांसाठी वरदान, टिंब प्रश्नचिन्ह. आता खरं तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपण समजून घेतली तर मानवी बुद्धिमत्ता म्हणजे नेमकं काय हे समजून घेणं फार महत्वाचं आहे. म्हणजे आपल्या अवतीभोवतीच्या गोष्टींचा अर्थ समजून घेणं, त्यांचा संबंध जोडणं, त्यावरती विचार करणं, त्यातनं शिकणं आणि त्यातनं कृती करणं ही सहसा मानवी बुद्धिमत्ता आपण समजतो. आणि या सगळ्या गोष्टी ज्यावेळी आपण संगणकाकडून किंवा एखाद्या यंत्राकडून अपेक्षित करत असतो तर त्याला आपण कृत्रिम बुद्धिमत्ता असं म्हणतो. अगदी सोप्या पद्धतीने आपण बघितलं तर हल्लीच्या काळामध्ये चॅट जीपीटी हा शब्द आपण वारंवार ऐकला असेल, पण हा चॅट जीपीटी नेमका आहे काय किंवा हे सॉफ्टवेअर आहे काय हे समजून घेणं फार महत्वाचं आहे. म्हणजे ज्यावेळी आपण संगणक वापरत असतो त्यावेळी आपण संगणकाला एखादं इनपुट देत असतो, एखादा कमांड देत असतो आणि आपलं हेच इनपुट आणि आपलं हेच कमांड घेऊन संगणक कार्य करत असतं आणि आपल्याला एक विशिष्ट आउटपुट देत असतं. पण हे चॅट जीपीटी नावाचं सॉफ्टवेअर ते असं काहीच करत नाही. ते स्वतःची बुद्धी वापरून आपल्याला पर्यायी उत्तरं निर्माण करून देत असतं. आणि एक लक्षात घ्या, ज्यावेळी आपण कुठलीही गोष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरती सर्च करत असतो त्यावेळी आपल्याला एकाच प्रश्नासाठी ट्रिलियन्स मध्ये पर्यायी उत्तरं निर्माण करून देत असतात. म्हणजे जर एखाद्या प्रश्नासाठी आपल्याला ट्रिलियन्स मध्ये पर्यायी उत्तर निर्माण मिळत असतील तर ती आपल्या मानवी बुद्धिमत्तेच्या कित्येक पटीनं पुढे गेलेली आहेत याची जाणीव आपल्याला होते. हे समजून घेणं आपल्याला फार गरजेचं आहे. आणि म्हणून सध्याच्या स्थितीला आपण बघितलं तर अलेक्सा, सिरी, कॉर्टाना, वॉटसन यासारख्या संकल्पना प्रचंड गाजताय आणि त्या सध्या बेसिक एआय वरती काम करताय. आता हे बेसिक एआय आपण बघितलं तर वीक एआयचा एक भाग आहे. आता वीक एआय आपण ज्यावेळी म्हणतो त्यावेळी हे खूप बेसिक पातळी आहे.
ॲलन ट्युरिंग याचा जेव्हा आपण संदर्भ घेतो तेव्हा ॲलन ट्युरिंगनी यंत्रांची बुद्धिमत्ता मापण्यासाठी किंवा त्याची पडताळणी करण्यासाठी ट्युरिंग टेस्टची मांडणी केली होती आणि त्यामधनं ट्युरिंग टेस्टचा जो स्कोर होता त्या आधारावरती त्यांना वेगवेगळ्या यंत्रांची विभाजणी केली आणि या यंत्रांची विभाजणी केल्यानंतर कुठल्या मशीनची किती बुद्धिमत्ता आहे हे त्याने सांगितलं होतं. आणि त्याच्या याच शोध प्रबंधामध्ये ज्या शोध प्रबंधाचं नाव होतं की कम्प्युटिंग इंटेलिजन्स अँड मशिनरी, त्यामध्ये त्यांनी असा एक मूलभूत प्रश्न विचारला आहे की यंत्र विचार करू शकता का. त्याने यावरती बरंच विश्लेषण केलं आणि त्याच्या याच निबंधाच्या शेवटी तो असं म्हणतो की मुळात हा प्रश्न विचारणंच निरर्थक आहे, कारण येणाऱ्या काळामध्ये यंत्र फक्त विचारच करू शकणार नाही, तर या विचार करणाऱ्या यंत्रांशी ज्यावेळी माणसं बोलतील त्यावेळी माणसांना आपण यंत्रांशी बोलतोय की माणसांची हे 5 मिनिटांसाठी कळू शकणार नाही, इतकी हुबेहूब ते आपल्या माणसांची नक्कल करतील. आणि हे सध्या आपण अलेक्सा सिरी कॉर्टाना बाबत सुद्धा बघतो. म्हणजे सध्या तरी त्यांची टेक्निक किंवा त्यांची पद्धत ही पूर्णपणे माणसांसारखी नसली तरी सध्या ही माध्यमात डीप लर्निंगचा वापर कुठेतरी करताय. डीप लर्निंग हे असं एक अद्ययावत तंत्रज्ञान आहे जे दिवसेंदिवस स्वतःला अपडेट करत असतं, नवीन नवीन गोष्टी शिकत असतं आणि त्या माध्यमातून ज्याला आपण अप टू डेट राहणं म्हणतो ते करत असतं. आणि मला वाटतं जर हे असा विकास कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा होत राहिला तर येणाऱ्या काळामध्ये माणसासारखीच मशीन सुद्धा आपल्याला दिसतील. अगदी अनेक चित्रपटांमध्ये आयरन मॅन असो, टर्मिनेटर असो, ज्यामध्ये आपण इन हाऊस सॉफ्टवेअर जे बघितले जसं की जार्विस, अँका, ही सुद्धा कुठेतरी सॉफ्टवेअर येणाऱ्या काळामध्ये मशीनचं रूपांतर घेऊन आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा एक भाग होतील आणि आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग होत असताना कुठेतरी आपल्यावरती वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न सुद्धा करू शकतात. हे लक्षात घेणं फार गरजेचं आहे. आणि म्हणून जेव्हा आपण कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा परिणाम नेमका कोणत्या क्षेत्रावर होईल याचा विचार करतो त्यावेळी रोजगार कमी होतील किंवा रोजगार वाढतील यावरती खूप मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. पण लक्षात घ्या की रोजगार निर्माण होतील की कमी होतील यावरती दुमत आहे. पण सध्याच्या स्थितीला आपण बघितलं तर श्रमकेंद्रीय जे सगळे व्यवसाय त्यावरती खूप मोठा फटका याचा पडणार आहे. अगदी युरोपचं आपण उदाहरण घेतलं तर युरोपमध्ये जे माल वाहतुकीचं आणि माल भरण्याचं माल पोहोचवण्याचं जे काम असतं ते एसडीएम मशीन्सच्या अंतर्गत केलं जातं जे की कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित आहे. आणि त्याचाच अवलंब जर सध्या आपण भारताच्या परिस्थितीमध्ये करायचा ठरला तर आपल्याला एक खूप मोठी कामाची साखळी आहे. अगदी माल उचलणाऱ्या माणसापासून तो लोड पर्यंत आणि तो वाहून नेणाऱ्यापर्यंतची कामगारांची साखळी कुठेतरी रिप्लेस होण्याचं एक खूप मोठं त्यांना चिंता या भविष्य काळाची आहे. ती जर झाली तर कुठेतरी काय होईल की रोजगार कमी होतील. अगदीच आपण ड्रायव्हरलेस जी बाईक्स आणि आपल्याला 4 व्हीलर्स दिसत आहे त्यामध्ये कुठेतरी एक खूप मोठी श्रमकेंद्री जी व्यवसाय तो कुठेतरी बाजूला पडतोय असं मला ठामपणे वाटतं. अगदी आपण हाँगकाँगचं उदाहरण बघितलं तर हाँगकाँगने माणसांवरती शस्त्रक्रिया करण्यासाठी जे AI मशीन्स बनवले. एका बाजूला आपण असं म्हणतोय की माणसांच्या चुका टाळण्यासाठी हे तंत्रज्ञान आपण वापरतोय, पण हे तंत्रज्ञान वापरत असताना आपण कुठेतरी माणसांनाच टाळण्याचं काम करतोय याचा सुद्धा विचार करणं आता गरजेचं आहे. आणि म्हणून आपण कृत्रिम बुद्धिमत्तेला धोकादायक सुद्धा ठरवू शकत नाही किंवा हितदायक सुद्धा ठरवू शकत नाही. पण कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरती सध्या अंकुश असणं फार गरजेचं आहे. आणि मग या कृत्रिम बुद्धिमत्तेला जर आपल्याला ताब्यात ठेवायचं असेल तर याला काय करायला हवं याचं उत्तर खुद्द इलॉन मस्क खूप सुंदरपणे देतात. ते म्हणतात की सध्या डेमोक्रॅटिसायझेशन ऑफ AI झालं पाहिजे. म्हणजे AI ही ताकद फक्त कोणत्या विशिष्ट संस्था, विशिष्ट राष्ट्र, विशिष्ट व्यक्तीच्या हाती असून चालणार नाही. ती प्रत्येक व्यक्तीच्या हाती असायला हवी, प्रत्येक राष्ट्राच्या हाती असायला हवी, जेणेकरून तिचा समतोल राखता येईल आणि कुठल्याही प्रकारे या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गैरवापर करता येणार नाही. आणि म्हणून मला वाटतं जर आपण विशिष्ट यंत्रणा, विशिष्ट परिषदा स्थापन करून त्यावरती सगळ्या राष्ट्रांचं मत घेऊन विशिष्ट लोकांना नियुक्त केलं आणि या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरती अंकुश ठेवला तर येणाऱ्या काळात ते आपल्यासाठी हितदायक ठरतील. पण त्यांनी मानवावरती वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करू नये, कारण ते झालंच की अनेक चित्रपटांमध्ये आपण जसं बघितलंय की मानवाचा अंत हा शेवटी दाखवला गेलाय, तो सुद्धा होऊ शकतो. आणि ते टाळण्यासाठी आपल्याला या यंत्रावरती अंकुश ठेवण्याची गरज आहे. हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कधीतरी मानवी बुद्धिमत्तेच्या सुद्धा पुढे जाऊ शकते आणि ते टाळण्यासाठी आपल्याला या सगळ्या विशिष्ट यंत्रणांची गरज आहे, ती व्हावी. आणि अगदी येणाऱ्या काळामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवाच्या स्तराला जरी आली, म्हणजे अगदी स्ट्रॉंग AI जरी आपण गाठलं तरी माणसाच्या पुढे ती जाणार नाही, असा एक आशावाद आपल्याला सध्या बाळगण्याची गरज आहे. तो आपण बाळगूया आणि येणाऱ्या काळात हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वर्चस्ववाद आपल्यावरती होणार नाही असाच आशावाद बाळगूया. आणि तो बाळगला तर नक्कीच त्यासाठी प्रयत्नही करूया. मनपूर्वक धन्यवाद. Time taken by participant 7 minutes 47 seconds. First slot is over now. We will be taking 1 hour lunch break. Participants are requested to giving lunch